Good evening, everybody. Biju sir, गुड इवनिंग सर। Kilin ji, नमस्ते जी, नमस्ते जी। Namaste, और Anjali नमस्ते। ma'am. So, are we good to go? Anjali ma'am, are you in a position to talk to us? Can you unmute and yeah? Can you speak and check your mic, Miss Anjali? Can you hear? Biju sir, गुड please इव्हनिंग. hold on. येतो आवाज येतोय का माझा? या हो हो, आवाज येतोय तुमचा आवाज। Okay. Then we can start, sir. येस सर. ओके सर, थँक्यू। It is my pleasure and privilege to introduce today's moderator, Ms. Anjali Jadhav. Anjali Jadhav is an accomplished and award-winning Marathi teacher with over 19 years of experience. She is currently pursuing her PhD in Marathi and has completed post-graduation in Marathi, Hindi, and education. She has consistently delivered excellent results while working as a secondary-level teacher in CBSE schools. Anjali is the author of the Marathi book series, Mihika, and has written a poetry collection called Me Shot Matsachandra. She serves as a member for Balbharati and has presented research papers at national and international conferences, with publications in various research journals. Anjali has received several state and national awards for her innovative teaching methods and contributions to the promotion of the Marathi language. Hearty welcome, Ms. Anjali. Please proceed. The stage is yours. धन्यवाद सर. मी अंजली जाधव एक्स्ट्रा माइल एज्युकेशन अँड ट्रेनिंग टीम यांच्या वतीने आयोजित करण्यात आलेल्या CBSE मराठी इयत्ता 9वी व 10वी परीक्षा तयारी या शैक्षणिक वेबिनारमध्ये आपले सर्वांचे मनपूर्वक स्वागत करते. सर्वप्रथम सर्व सहभागींसाठी काही सूचना आहेत. सर्व सहभागींनी कृपया आपले मायक्रोफोन बंद ठेवावेत. आपले प्रश्न चॅट बॉक्समध्ये लिहावेत. सत्राच्या शेवटी प्रश्नोत्तरासाठी वेळ दिला जाईल. हे सत्र रेकॉर्ड केले जात आहे, त्यामुळे सर्वांनी शैक्षणिक शिष्टाचार पाळावा. आता या वेबिनारची अधिकृत सुरुवात करण्याआधी मी एक्स्ट्रा माइल एज्युकेशन अँड ट्रेनिंग टीमचे फाउंडर व CEO आदरणीय डॉक्टर अब्दुल सलाम सरांचा थोडक्यात परिचय करून देते. डॉक्टर अब्दुल सलाम सर हे CBSEचे नामवंत रिसोर्स पर्सन व मास्टर ट्रेनर असून त्यांनी शैक्षणिक क्षेत्रात मोलाचे योगदान दिले. ते भारत सरकार अंतर्गत कार्यरत नॅशनल अक्रेडिटेशन बोर्ड ऑफ एज्युकेशन अँड ट्रेनिंग NABETचे असेसर म्हणूनही कार्यरत आहेत. एक्स्ट्रा माइल एज्युकेशन अँड ट्रेनिंग तसेच भारत ट्रान्सफॉर्मर्स अकॅडमी ग्रुपचे ते दूरदृष्टी लाभलेले फाउंडर व CEO आहेत. त्यांच्या मार्गदर्शनामुळे देशभरातील असंख्य शिक्षक व संस्था लाभान्वित झाल्या आहेत. मी सरांना त्यांचे मनोगत व्यक्त करण्यासाठी विनंती करते. प्लीज अब्दुल सलाम सर. Thank you, Ms. Anjali. Good evening, everybody. Respected resource person, Milind Jadhav ji, Biju sir, and all who have joined. Well, it's always a pleasure to listen to Milind sir. He's a very experienced educator, very talented educator, well versed in Hindi, Marathi, and he's hailing from, he's working in Gujarat now, and he has worked in many countries, including Oman. So we are very blessed to have his presence here, and he is continuously contributing to the education fraternity through his Hindi and Marathi sessions. So thank you so much. On behalf of everybody, we appreciate your effort and your passion, your dedication to education. Thank you so much, and hearty welcome once again to everybody who has joined. Please let us listen to him and enrich ourselves so that students will be benefited, and the upcoming examination, practices can be held. Thank you so much. Over to Anjali ma'am. Anjali ma'am, over to you. Thank you. थँक्यू सर.
आता एक्स्ट्रा माइल एज्युकेशन व ट्रेनिंगचे ट्रेजर आदरणीय श्री बिजू एस पिल्लई सर यांचेही मी मनपूर्वक स्वागत करते. श्री बिजू एस पिल्लई सर यांना शैक्षणिक क्षेत्रातील विविध जबाबदाऱ्यांचा प्रदीर्घ व समृद्ध अनुभव आहे. त्यांनी अनेक नामांकित सीबीएसई शाळांचे प्राचार्य म्हणून यशस्वी नेतृत्व केले आहे. सध्या ते तिरुवनंतपुरम येथील श्री चित्रा पब्लिक स्कूल या प्रतिष्ठित संस्थेचे प्राचार्य म्हणून कार्यरत आहेत. सर, आज आपल्या उपस्थितीमुळे या वेबिनारचे महत्त्व अधिक वाढले आहे, याचा आम्हाला विशेष आनंद होत आहे. मी सरांना त्यांचे मनोगत व्यक्त करण्यासाठी विनंती करते. प्लीज सर. Thank you, Anjali ma'am. Most respected program director, Dr. Abdul Salam sir, today's resource person, Milind Jaydev sir, and all other educators in Marathi Extra Mile platform. So, as our director sir has told, it's high time to concentrate towards the board examination time. So, our Milind sir is very much involved in equipping the teachers and also the students both in Hindi and Marathi also, even in Sanskrit also. So all the very best to all the teachers and candidates. Those if children are there, for them also, let this evening be more informative and concentrate towards scoring more marks in the coming academic examination and board examination too, 9th and 10th. So today we are concentrating towards that Kavita part of the Marathi examination. So I welcome all the educators for this platform and make today's program informative. Back to Anjali ma'am. Thank you. थँक यू सर. आजच्या सीबीएसई मराठी इयत्ता 9वी व 10वी परीक्षा तयारी या विशेष वेबिनारमध्ये कविता समज, सौंदर्यदृष्टी आणि परीक्षेची प्रभावी तयारी या अत्यंत महत्त्वाच्या विषयावर मार्गदर्शन करण्यासाठी आपल्यासोबत सुप्रसिद्ध शिक्षणतज्ञ श्री मिलिंद जाधव सर आहेत. श्री मिलिंद जाधव हे हिंदी, संस्कृत व मराठी भाषेचे अध्यापक असून त्यांना 29 वर्षाचा समृद्ध अध्यापनाचा अनुभव आहे. त्यांनी सीबीएसई, आयसीएसई, केम्ब्रिज व महाराष्ट्र राज्य मंडळ या सर्व शिक्षण पद्धतीमध्ये यशस्वी अध्यापन केले आहे. सध्या ते राजकोट, गुजरात येथील द गॅलेक्सी एज्युकेशन सिस्टीमच्या केम्ब्रिज विभागात ज्ञानसेवा देत आहेत. ते लेखक, कवी व प्रभावी वक्ते असून त्यांची 35 पुस्तके प्रकाशित आहेत. त्यांनी 50हून अधिक शिक्षक कार्यशाळा घेतल्या असून त्यांचे शैक्षणिक क्षेत्रात मोलाचे योगदान आहे. ते डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यांच्या हस्ते पुरस्कार प्राप्त शिक्षक असून त्यांना इतरही संस्थेच्या पुरस्कारांनी सन्मानित करण्यात आलेले आहे. देश विदेशात भारतीय भाषा व संस्कृतीचा प्रसार करणारे असे हे श्री मिलिंद जाधव सर आजच्या वेबिनारसाठी आपल्याला मार्गदर्शन करणार आहेत. ही आपल्यासाठी अत्यंत प्रेरणादायी संधी आहे. आता मी पुढील वेबिनारची सूत्रे सांभाळण्यासाठी श्री मिलिंद जाधव सरांना आमंत्रित करते. सर प्लीज. धन्यवाद अंजली मॅडम, धन्यवाद. फार धन्यवाद सर. सुंदर रीतीने आपण माझा परिचय करून दिलात. धन्यवाद. धन्यवाद. Salam sir, I sincerely thank the founder of Extra Mile, Mr. Salam sir, and our respected principal, Mr. Viju, for giving me this opportunity to conduct this workshop. I will make every effort to give my very best and contribute meaningfully to its success. Thank you, Salam sir, and thank you, Viju sir. So, shall I start, sir, then? Salam sir, Viju sir, shall I start? Thank you, ma'am. Thank you, sir. Thank you, sir. सर्वजण पीपीटी पाहू शकतात. पीपीटी दिसत आहे अंजली मॅडम? अंजली मॅडम, पीपीटी दिसत आहे? येस सर.
हा, माझा आवाज येतोय? हो सर, माझा येते आवाज येते. येतोय? आवाज येतोय हा, सर, पीपीटी पण दिसते. हा, आवाज पण येतोय ना? तर आज येस सर. आपण सुरुवात करूया. काय विषय आहे आपला आज? अंजली मॅडम, विषयाचं नाव काय आपल्या आज? कविता समज. सर एक मिनिट हा. कविता समज, काव्य सौंदर्य आणि परीक्षा तयारी. हा, येस सर. सुरू हो करू मी? हो हो सुरू हो करू? सर. येस सर. हा, चला. आपण कोणतंही जे कार्य करत असतो त्या कार्याची सुरुवात आपण आपल्या इष्टदेवतेचं स्मरण करतो आणि तिच्या स्मरणाने आपण आपल्या कार्याची सुरुवात करत असतो, शुभारंभ करत असतो. बरोबर? हे ते जमलेल्या माझ्या सर्व मराठी शिक्षकांना माझे नमन आहे आणि मी इष्टदेवता देवी सरस्वतीचे स्तवन करत आहे. हे शारदा स्तवन मी स्वतः लिहिलेले आहे, कालच लिहिलेलं आहे. शारदा शुभवरदायिनी वीणा हाती शोभे, अज्ञानाचा अंधार हर ज्ञानदीप उजळे. शारदा शुभवरदायिनी वीणा हाती शोभे, अज्ञानाचा अंधार हर ज्ञानदीप उजळे. वाणीला दे मधुरता विचारांना अर्थ, शारदे तुझ्या चरणी अर्पितो हा कृतार्थ. शारदे तुझ्या चरणी अर्पितो हा कृतार्थ. मातृरूपे ज्ञानदेवी करुणेचा सागर, शारदा तुझ्या कृपेने घडो जीवन सुंदर. शारदा तुझ्या कृपेने घडो जीवन सुंदर. अक्षरांच्या दीपमाळा हृदयी सतत तेव, अक्षरांच्या दीपमाळा हृदयी सतत तेव. शारदे तुझ्या कृपेने वसे विवेक देव, शारदे तुझ्या कृपेने वसे विवेक देव. शिक्षण साधना सेवा तिन्ही एक सुर, शिक्षक साधना सेवा तिन्ही एक सुर. शारदा माता कृपेने घडो जीवन भरपूर, शारदा माता कृपेने घडो जीवन भरपूर. कसं वाटलं तुम्हाला हे शारदा स्तवन? तुमच्या सर्वांच्या प्रतिक्रिया मी चॅट बॉक्सच्या माध्यमातून जाणू इच्छित आहे. इथे जमलेल्या सर्व विद्वान शिक्षकांना माझं कळकळीची माझी विनंती आहे की तुम्ही तुमच्या ज्या काही भावना आहेत त्या चॅट बॉक्सच्या माध्यमातून आमच्यापर्यंत पोहोचवा. कशी वाटली तुम्हाला ही शारदा स्तवन? आजी सर खूपच छान. हा, काही त्यांच्या प्रतिक्रिया येत आहेत? सर येस सर. बघा, मी सर्व शिक्षकांना संबोधतो आहे. सर्व शिक्षक कुशल आहेत, कुशाग्र आहेत. सर्व शिक्षक कुशल आहेत, कुशाग्र आहेत, दक्ष आहेत, प्रवीण आहे आणि पारंगत आहे. मी 5 विशेषण लावलेली आहे शिक्षकांना. कोणकोणती? कुशल, कुशाग्र, दक्ष, पारंगत आणि प्रवीण. ऐकताय का? किती विशेषण लावलीत मी? 5. तर कुशल म्हणजे काय? कुशल अध्यापक, कुशल शिक्षक म्हणजे काय? आपल्या देशामध्ये कुशा नावाची एक दुर्मिळ प्रकारची ही गवत जे आहे आपल्या देशामध्ये आहे, बिहार प्रांतामध्ये ते मिळतं, की ही कुशा नावाचं एक गवत आहे. पूर्वीच्या काळी जी गुरुकुल सिस्टम होती, पद्धती होती, तेव्हा गुरु आपल्या शिष्यांना जंगलामध्ये जाऊन कुशा नावाची ते जे गवत होतं ते आणायला सांगत असत झोपडीसाठी. जो विद्यार्थी, जो शिष्य ती कुशा नावाचं जे गवत आहे ते व्यवस्थित घेऊन येत असे त्याला गुरु म्हणत असत कुशल. ल म्हणजे आणणे, लाना, हिंदीमध्ये लाना, कुशल. जो कुशलतेने ते गवत आणत असे त्याला कुशल म्हणतात. आणि ही जी कुशा असते तिच्या समोरचं जे टोक असतं, अग्रभाग, तो फार तीक्ष्ण असतं, ते फारच तीक्ष्ण असतं. म्हणून त्या तीक्ष्ण बुद्धीप्रमाणे तो विद्यार्थी पण झाला कुशाग्र. काय शब्द आला? कुशाग्र. तसे तुम्ही सर्व शिक्षक इथे कुशल आहात, कुशाग्र आहात, प्रवीण आहात
आपल्या भारतीय संस्कृतीमध्ये ऋषी नारद असोत वा माता सरस्वती असो, तिच्या हातामध्ये वीणा आहे. हे आपलं पारंपरिक वादन आहे आणि ते तिच्या हातामध्ये आहे, ती ती वाजवते प्रवीणतेने, कुशलतेने वाजवते. म्हणून शब्द रूढ झाला प्रवीण. असे सर्व तुम्ही शिक्षक प्रवीण आहात, कुशल आहात, कुशाग्र आहात. पूर्वीच्या काळी बोटी वगैरे नव्हत्या. एका नदीच्या एका किनाऱ्यावरून दुसऱ्या किनाऱ्या जाण्यासाठी अशा प्रकारच्या लाकडाच्या तराफाचा वापर केला जायचा. जो विद्यार्थी, जो व्यक्ती कुशलतेने जायचा एका किनाऱ्यावरून दुसरीकडे, पार जायचा, गत म्हणजे गेला, तो पारगत, त्यावरून शब्द रूढ झाला पारंगत. असे सर्व तुम्ही शिक्षक इथे पारंगत आहात. तुम्ही सर्व शिक्षक मिलिंद सर, दक्ष आहात. एक मिनिट. मिलिंद सर सर, पीपीटी तुम्ही शेअर केली का? दिसत नाहीये. पीपीटी नाही चलते. पीपीटी नाही दिखाई देते. ओ नाही नाही दिसत आहे आता. It's not moving. First slide only. फर्स्ट लाईन ओनली. Yeah. So you can put Now- it in slideshow, sir. Slideshow. Okay. Click on slideshow. क्लिक ऑन स्लाइड शो. ओके 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 ओके. सॉरी, हाँ पीपीटी नहीं दिख रही है. हाँ, इज इट स्लाइड शो? हाँ, नाउ No, it's same. It's the same. नाउ It's the same. Not moving. So you can stop it and represent. हाँ, यस, अगेन आई एम स्टार्टिंग. सॉरी Yeah. सॉरी. नाउ यू कैन सी Yes, it sir. has come. येस सर. Now you can go to slideshow स्लाइड शो एंड फ्रॉम बिगिनिंग ना. from beginning. हाँ, नाउ Yes, but it is in the, I think, नाउ यू not कैन in the सी. first slide. Not in the first slide. Slide is moving. हाँ, नाउ द फर्स्ट स्लाइड. Yes, first slide. Yeah, good. थँक्यू थँक्यू थँक्यू. Thank you. हे शारदा वंदन मी तुमच्या समोर सादर केलं होतं, जे मी ते लिहिलं होतं. येस सर. आणि हे कुशल, तुम्ही सर्व कुशल आहात, कुशाग्र आहात. ही कुशा हे गवत आहे, ही प्रवीण वीणा आपलं भारतीय परंपरेचं ते वादन आहे. देवी सरस्वतीच्या हातामध्ये वीणा असते, नारद मुनीच्या हातामध्ये वीणा असते आणि ते कुशलतेने ती वाजवतात, म्हणून ते प्रवीण. असे सर्व शिक्षक तुम्ही प्रवीण आहात, कुशल आहात, कुशाग्र आहात, पारंगत आहात. तुम्ही एका किनाऱ्याहून दुसऱ्या किनारी जाणारे, कुशलतेने जाणारे तुम्ही सर्व शिक्षक पारंगत आहात. तुम्ही सर्व शिक्षक दक्ष आहात. कसे आहात? दक्ष. जो शब्द आहे दस्त, त्यावरून हस्त, हस्तवरून झाला दस्त आणि तो आहे दक्ष, म्हणजे हाताने काम करणारा, कुशलतेने हाताने काम करणारा, कोरीव काम करणारा, जो कलाकुसर करणारा जो व्यक्ती असतो त्याला आपण दक्ष म्हणतो. अशा प्रमाणे तुम्ही सर्व शिक्षक इथे कुशल आहात, कुशाग्र आहात, प्रवीण आहात, पारंगत आहात, दक्ष आहात. सर्वांना पीपीटी दिसत आहे? सर्वांना पीपीटी दिसत आहे? मी 5 विशेषण लावली. Yes, अंजली sir. मॅडम, येस सर विशेषण दिसते. लावली दिसते शिक्षकांना? दिसते. हो हो. हा. किती विशेषण लावली आहेत शिक्षकांना? मी 5 विशेषण दिली आहेत. किती विशेषण? 5. कुशल, कुशाग्र, प्रवीण, दक्ष आणि पारंगत. सर्वांनी 5ही विशेषण चॅट बॉक्स मध्ये लिहायची आहेत. चॅट बॉक्स मध्ये लिहितंय का कोण? चॅट बॉक्स मध्ये लिहितंय कोण? नाही. लिहिलंय का कोणी चॅट बॉक्स मध्ये? हो लिहितायत सर. लिहितायत ना? Yes, sir. ऐकतायत ना? हो, ते हो. ऐकतायत ना? येस हो, येस. ऐकू येत आहे ना? हा. हो आता सर पहा. सगळे सक्रिय आहेत. हा, आता पहा, इथे तुम्हाला एक चित्र दिसत आहे. सर्वजण चित्र पाहत आहे ते? हा, काय आहे बरं या चित्रामध्ये? जरा लिहा, चॅट बॉक्स मध्ये लिहा. माकड दिसतंय? अंजली मॅडम, माकड दिसतंय का? सर. हो, बघा जरा चॅट बॉक्स मध्ये लिहा जरा सर्व शिक्षकांनी. लिहितायत वाटतं काहीतरी. शिक्षक लिहितायत, सर. लिहितायत चॅट बॉक्स मध्ये. हा, मोबाईल मध्ये नियोजन करायला. करता येईल तुम्ही बरोबर सगळ्यांना. काय आहे हे माकड? काय करतोय बघा. सांगायचं मला, तुम्हाला काय कळतं यातून? काय समजलं तुम्हाला? उमगलं? हा, हा, पहा 2 चित्र ह्या पुढे आहेत आपल्या समोर
आणि वरती मी लिहिलंय इनसाइट लर्निंग. काय लिहिलेलं आहे? इनसाइट लर्निंग. काय लिहिलेलं आहे मॅडम मी? इनसाइट लर्निंग. हा माकड त्या उंच असलेल्या जे जे केळं आहे त्याकडे बघत आहे. आता ते कसं प्राप्त करून घ्यायचं? म्हणून माकडाला अचानक एक युक्ती आली. त्याने कुठून तरी जाऊन काय आणली? काठी आणली. आणि त्या काठीच्या साह्याने त्याने ते काय केलेलं आहे? केळं मिळवलेलं आहे, खाल्लेलं आहे. बरोबर आहे? यासाठी त्याने काही प्रयत्न केला का? प्रयत्न केला का? हो नाही. सर. यात प्रयत्न काही नाही. अचानक त्याला स्वयंस्फूर्त प्रेरणा आली. त्याने काठी आणली कुठून तरी आणि ते केळं हस्तगत केलं आणि त्याने ते केळं खाल्लं. तर ह्याला म्हणतात अंतर्दृष्टी, म्हणजे इनसाइट लर्निंग. काय म्हणतात? इनसाइट लर्निंग. आपल्या शैक्षणिक मानसशास्त्रामध्ये कोहलर नावाचा एक फार मोठा शैक्षणिक मानसशास्त्रज्ञ होऊन गेला. कोहलरने हा प्रयोग केला होता माकडावरती. त्याने माकड आणलं होतं, ते केळं उंच टांगलं होतं आणि त्या माकडाने ते केळं मिळवलं. तर त्याने काय केलं? तर अंतर्दृष्टीतून सुद्धा आपण शिकू शकतो. व्यक्ती जेव्हा समस्येची पूर्ण रचना समजून घेते तेव्हा उपाय व्यक्तीला आपोआपच भेटतो. बघा मी काय म्हटलंय, व्यक्ती जेव्हा समस्येची पूर्ण रचना समजून घेतो, समस्येचं पूर्ण आकलन करून घेतो, तर व्यक्तीला उपाय देखील आपोआपच सापडतो. इच्छा तेथे मार्ग. इच्छा तेथे मार्ग. आपण म्हणतो मराठीमध्ये इच्छा तेथे मार्ग. बरोबर आहे? त्यामुळे शिक्षणामध्ये पण देखील समस्या निराकरण जे आहे त्यावर आधारित अध्यापन अधिक परिणामकारक होऊ शकतं. काही काही गोष्टी शिक्षक स्वतः सहज शिकतात. शिकवता शिकतात. विद्यार्थी देखील अनेक गोष्टी सहजच शिकतात. बरोबर आहे? तर इनसाइट लर्निंग, अंतर्दृष्टी प्रत्येक शिक्षकाजवळ हवी. शिकण्याची उमग, लकब ही प्रत्येक शिक्षकाजवळ हवी, असं कोहलर म्हणतो, जो शैक्षणिक मानसशास्त्रज्ञ होऊन गेला. आता पुढे पहा. आता आपला विषय आहे आजचा कविता समज, सौंदर्य आणि परीक्षाची तयारी. काय विषय आहे मॅडम आपला आजचा? कविता समज, सौंदर्य सौंदर्य आणि परीक्षेची आणि तयारी. परीक्षेची तयारी. दिसतंय का तुम्हाला सगळ्यांना? दिसतंय? हो सर. संपूर्ण पीपीटी दिसते? हो ना? दिसते सर. बघा आता इथे बघा. आता हे सर्व शिकत असताना कविता समज आणि सौंदर्य. आता कवितेचं सौंदर्य म्हणजे काय? कोणी सांगू शकतं का? कवितेचं सौंदर्य काय काय गोष्टी येतात? जरा लिहा बघू चॅट बॉक्स मध्ये. कवितेच्या सौंदर्यामध्ये कोणकोणत्या गोष्टी येतात? कविता सौंदर्य म्हणजे काय? कोणी मला सांगू शकतं? कविता सौंदर्यात काय काय येतं? चॅटबॉक्सच्या माध्यमातून मला पटकन सांगा. कविता सौंदर्य म्हणजे काय? येस, कुणाच्या काही प्रतिक्रिया येत आहेत का? कोणी काही लिहिलंय का? कविता सौंदर्य सर. म्हणजे काय? येस. अलंकार, भावार्थ, अलंकार, कवितेचे भावार्थ. वर्णन, कवितेचे हा. वर्णन. हो, पोचताय तुम्ही गंतव्य स्थानापर्यंत येत आहे. व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. अजून कवितेतून व्यक्त झालेले भाव कोणीतरी लिहिताय? यमक शब्द. वा. कवितेतील भावना, भावार्थ, अलंकार, प्रतिमा. अलंकारिक भाषा. बरोबर. गर्भित अर्थ, भाषा सौंदर्य. अगदी बरोबर, अगदी बरोबर. छान छान, सुंदर लिहिलं तुम्ही. नऊ रसांचा संगम लिहिलंय कोणीतरी. पीपीटी अर्धी दिसते का सर्वांना मॅडम? परीक्षा तयारीपर्यंत दिसते नाही, फक्त हेडिंग दिसते सर. आता पीपीटी दिसते का? नाही, तेवढीच आहे. कविता समज, सौंदर्य आणि परीक्षा तयारी एवढंच दिसते. अच्छा, बघा. पीपीटी आले का? नाही. मध्ये काहीतरी बिघड झालाय. आता पहा, आली पीपीटी? नाही सर. नाही आली. अरे नाही. अरे, आले का? आली पण तेच हेडिंग आलंय फक्त.
अरे बापरे, काहीतरी झालंय, पुढची तुमचं बिघाड झालं. स्लाइड घ्या सर. हा, बघा आता नाही, पीपीटी हो दिसते, आता आले भाव आले ना? सौंदर्याचे आले. हा हा, सुंदर आहे बघा. भाव सौंदर्य, बघा कवितेचं सौंदर्य म्हणजे काय, काव्य सौंदर्य म्हणजे काय. सर्वांना पीपीटी दिसत आहे? जरा चॅट बॉक्सच्या माध्यमातून सांगा. पीपीटी सर्वजण बघू शकतात? हो, दिसते सर्वांना ना? हो, बरोबर आहे. आता काव्य सौंदर्य म्हणजे काय. आपण बालकवीची एक कविता आहे, आपण ऐकली असेल. पैल तटावर हिरवाणी घेऊन, निळा सावरा झरा वाहतो बेटा बेटातून. चार घरांचे गाव चिमुकले पैल टेकडीकडे, शेतमळ्यांची दाटी झाली हिरवी गर्दी पुढे. पाय वाट पांढरी तळ्यातून अडवी तिडवी पडे, हिरव्या पूर्णामधून चालली काळ्या डोहाकडे. झाकळून जळ गोड काळीमा पसरी लाटांवर, पाय टाकुनी जळात बसला असला औदुंबर. पहा कितीतरी सौंदर्य ह्यातून अगदी ओथंबत आहे. अगदी पावसाच्या सरीवर सरी आल्या ग, सचेल गोपी नाल्या ग, अशा प्रमाणे आपलं मन अगदी धुंद होऊन जातं, भिजवून जातं. काव्य सौंदर्य समोर येतं. काव्य सौंदर्याचा पहिला भाग आहे भाव सौंदर्य. काय आहे? काय आहे? भाव सौंदर्य. काय आहे? भाव सौंदर्य. भाव, भावना व विचार, दुःख, आनंद, देशप्रेम, निसर्गप्रेम, आशावाद, भावनिक नाते. कविता शिकवायची म्हटली म्हणजे त्या कवितेमध्ये भाव आला. काय आला? भाव आला. तो भाव अगदी सहज विद्यार्थ्यांपर्यंत आपल्याला न्यायचा असतो. तो भाव सौंदर्य तिथे आलं. कवितेतील भाव सहज, शुद्ध आणि मनाला स्पर्श करणारे असतात. वाचकांच्या अंतःकरणात आनंद, करुणा, भक्ती, दुःख, आनंद, देशप्रेम, निसर्गप्रेम, आशावाद अशी भावना जागृत होते. ते आहे भाव सौंदर्य. ते आपण सविस्तर पुढे पाहणार आहोत उदाहरणाच्या माध्यमातून. दुसरं आहे शब्द सौंदर्य. तर शब्द सौंदर्य म्हणजे काय? शब्द सौंदर्य म्हणजे काय? तर योग्य, अर्थपूर्ण, प्रभावी आणि रसाळ शब्दांची निवड केल्यामुळे कविता प्रभावी होते. शब्दांचा गोडवा व नेमकेपणा, अभिव्यक्ती अधिक सुंदर रीतीने करता येते. शब्द संपदा समृद्ध बनते. तर ते शब्द सौंदर्य कविता शिकवताना प्रत्येक शिक्षकाला विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचवायचं आहे. एक आहे भाव सौंदर्य, दुसरं आहे शब्द सौंदर्य, तिसरं आहे प्रतिमा सौंदर्य. दृश्य, चित्र, कल्पना, ह्या जगामध्ये, ह्या कल्पनेच्या जगात विद्यार्थ्यांना आपल्याला घेऊन जायचं आहे. तर शब्दातून उभ्या राहणाऱ्या दृश्यात्मक प्रतिमा वाचकांच्या डोळ्यासमोर शिक्षकांना उलगडायच्या आहेत. कल्पना शक्तीला चालना देणारे सौंदर्य कवितेच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचवायचं आहे. आपल्या मराठी अक्षर भारतीमध्ये इयत्ता 9वी आणि 10वी मध्ये अशा प्रकारच्या कविता आहेत. त्यामध्ये प्रतिमा सौंदर्य भरलेलं आहे. हे आपण सर्व उदाहरणाच्या माध्यमातून आता जाणून घेऊया. चौथा आहे ध्वनी सौंदर्य. नाद, लय, ताल आणि गेयता. नाद, लय, ताल, गेयता, अनुप्रास, यमक, नादमय शब्द हे सर्व ध्वनी सौंदर्य आपल्या समोर घेऊन येतात. आणि त्यामुळे कवितेमध्ये संगीतात्मकता निर्माण होते. श्रवण सुख देणारे शब्द कवितेत येतात आणि त्यामुळे कविता ऐकताना आपल्याला आपल्या मनामध्ये आनंद निर्माण होतो. कविता ऐकताना मनामध्ये काय निर्माण होतो? आनंद निर्माण होतो. असे ते नादयुक्त, अनुप्रासयुक्त शब्द येतात, पुनरुक्ती शब्द येतात. बोरकरांची कविता जर ऐकली असेल, सरीवर झाले अंबर झुलते अंबर, हवेत अत्तर तरते ग. बोरकर लिहितात एका कवितेमध्ये, झाले अंबर झुलते अंबर, हवेत अत्तर तरते ग, क्षितिजी आले भरते ग, घणात कुंकुम खिरते ग, झाले अत्तर भरते अत्तर, घणात कुंकुम खिरते ग, घणात कुंकुम खिरते ग. तो नाद, शब्दांचा नाद ध्वनी सौंदर्याने येतो. तो सर्व अपेक्षित आहे. आणि मग शिकवताना या चारही प्रकारची जे सौंदर्य आहेत ते आपणास विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचवायचं आहे. भाव सौंदर्य, शब्द सौंदर्य, तुमचं ध्वनी सौंदर्य आणि प्रतिमा सौंदर्य. प्रत्येक कवितेमध्ये या चार प्रकारचे सौंदर्य तिथे असतं. तर आता बघा, दिसते का सर्वांना पीपीटी? पीपीटी दिसते? सर दिसते.
हा दिसते सर. बघा हो हो दिसते दिसते ना? सर. हो हो. हा. इथे आले. हा बघा पूर्ण पीपीटी दिसते ना? हो सर. हा हा पहा आता पहा, अंकिला मी दास तुझा संत नामदेव. मराठी अक्षर भारतीमध्ये पहिली कविता आहे ना मॅम? अंजली मॅम ही पहिली कविता आहे ना? हो सर. अंकिला मी दास माझा अंकिला मी दास तुझा. हो. तुझा, ही पहिली कविता आहे, संत नामदेवांची कविता आहे. हम्म. तर पहा आता ह्या कवितेमध्ये कसं बाबा, अंकिला मी दास तुझा, चार प्रकारचं सौंदर्य आलंय बघा. मी ते लिहिलंय, हा चार्ट जो आहे तुम्ही तुमच्या वर्गामध्ये लावायचा आहे. पहा भाव सौंदर्य काय लिहिलंय अंजली मॅडम? मी भाव सौंदर्यामध्ये जरा वाचा. येस सर. भक्तावर संकट आले असता ईश्वराची करुणा, आईप्रमाणे ईश्वर धावून येतो. भक्ताची पूर्ण शरणागती, ईश्वर भक्त नात्यातील ममत्व व प्रेम. हा हा बघा एवढंच भक्तावर दिसते. कवितेचा भाव काय आहे? भक्तावर संकट आले असता ईश्वराची करुणा. हे सर्व पॉइंटर्स आपल्याला विद्यार्थ्यांपर्यंत द्यायचे. आईप्रमाणे ईश्वर धावून येतो हा भाव आहे. भक्ताची पूर्ण शरणागती, सरेंडर, समर्पण, ईश्वर भक्त नात्यातील ममत्व व प्रेम, हे भाव या अभंगामध्ये आलेले आहेत. ते विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचवायचे आहे. शब्द सौंदर्यामध्ये काय लिहिलंय मॅम जरा वाचा. सोपे सहज ग्रामीण शब्द, करुणा व्यक्त हा करणारे शब्द, कनवाळू धावे विनवितो, ओघवती हृदयाला भिडणारी भाषा. हा पहा, सोपे आणि सहज ग्रामीण शब्दांचा पण वापर केलेला आहे संत कवींनी. करुणा व्यक्त करणारे शब्द आहेत, काही कनवाळू शब्द आहे, कुठे धावे शब्द आहे, कुठे विनवितो शब्द आहे. ओघवती आणि हृदयाला भिडणारी भाषा आहे. अगदी सहज लिहून गेलेले आहेत संत हे सर. प्रतिभा सौंदर्यात काय आहे जरा वाचा बघू मॅम. आई बाळ मातू प्रेम, पक्षी पिलू संरक्षण भाव, गाय वासरू मायेचे नाते, हरिणी पाडस भीतीतील ममत्व, ममत्व, हा चातक मेघ भक्तीची आर्त विनंती. भक्ताची आर्त भक्ताची विनंती. पहा आर्त प्रतिभा विनंती. आलेल्या आहे. आई बाळ यांचं मातृप्रेम, ती प्रतिभा आपल्या डोळ्यासमोर उभी राहते. पक्षी आणि पिल्लू, पक्षी आपल्या पिल्लाचं संरक्षण करतं, तो एक भाव आपल्या डोळ्यासमोर येतो, ती प्रतिभा येते. गाय वासरू यांचं आपापसातील मायेचं नातं, ही प्रतिभा आपल्या डोळ्यासमोर येते. हरणी आणि पाडस, हरणी आपल्या पाडसाची काळजी घेते, ते ममत्व, ते चित्रण आपल्या डोळ्यासमोर येतं. चातक आणि मेघ, चातक जो पक्षी आहे, काल्पनिक पक्षी आपण म्हणतो, हा चकोर म्हणतो, तो मेघाची किती आतुरतेने वाट पाहतो, ती प्रतिमा सहजच आपल्या डोळ्यासमोर उभी राहते. ह्या सर्व प्रतिमा, हे सर्व प्रतिमा सौंदर्य आहेत. त्या सर्व विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचल्या पाहिजे. नंतर आहे ध्वनी सौंदर्य. काय आहे ध्वनी सौंदर्यात मॅम? तर दिसत नाही, ध्वनी सौंदर्य दिसत नाही. हा तेच ना, म्हणूनच मी काय कसं चालेल काय कळत नाही मला. हा आता बघा. सर राईट साईडला स्क्रोल करा ना. नाही नाही का? अय्या, ते स्क्रोलच नाही होत ना. मी संदर्भ छोटी करू, स्पष्टीकरण. एक मिनिट. हा बघा, आता आलंय का? नाही सर. नाही येतच नाही ते. आता कसं करू मी ते? सर राईटला स्क्रोल करून बघा बरं. नाही छावा, एक मिनिट, मी पीपीटी स्टॉप करतो ती. अशीच पीपीटी लावतो. आता दिसतंय का? नाही सर. दिसतच नाही पीपीटी. नाही पीपीटी दिसते, आधीचे दिसते आपले पारंगत वगैरे. हा मग आता येते का बघा? दक्ष. हा हा आता आलं? आता आलं सर. हा आता आलंय ना? हा चालेल. अभंगाची बरोबर आली ना? गेयता व लय, हा ध्वनी सौंदर्यमध्ये अभंगाची गेयता व लय, शब्दांची पुनरावृत्ती, धावे तैसा, ऐकताना भक्तिरस निर्माण, कीर्तन परंपरेला अनुरूप ध्वनी. हा ध्वनी सौंदर्यामध्ये बघा काय आलंय? अभंगाची गेयता आहे, लय आहे, शब्दांची पुनरावृत्ती झालेली आहे, धावे तैसा, हे शब्द पुनरावृत्तीने आलेले आहेत. ऐकताना भक्तिरस निर्माण होतो. कीर्तन परंपरेला अनुरूप अशी ध्वनी आहे. कीर्तन परंपरेला अनुरूप अशी काय आहे? ध्वनी आहे. अभंग माहितीये का? अभंगाच्या कोण दोन ओळी सांगू शकता का मॅम? अंजली मॅडम, दोन ओळी अभंगाच्या काय आहेत त्या? अग्नी माझी पडे बाळू, अग्नी माता माझी धावे पडे बाळू, कनवाळू. माता धावे कनवाळू. कनवाळू.
हुकेले वत्सरावे धेनू धेनू हुंबरत हुंबरत धावे. धावे. येस. नामा म्हणी मेघा जैसा विनवितो चातक चातक तैसा. जैसा. बरोबर आहे. जैसा Yes, sir. तैसा हा एक प्रकारचा नाद आहे या शब्दामध्ये, ध्वनी आहे. त्यामुळे या कवितेचं सौंदर्य जे आहे, या अभंगाचं सौंदर्य जे आहे ते खुललेलं आहे. हे विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचवायचं आहे. हा चार्ट जो आहे सर्वांना आपापल्या वर्गामध्ये लावायचा आहे. एक प्रकारचा माइंड मॅप आहे हा. एक प्रकारचा हा माइंड मॅप आहे. आता पहा, या कवितेवर आपण करूया संदर्भासह स्पष्टीकरण कसे लिहावे. सर्वांना दिसतंय? सर्वजणांना दिसतंय ना? हो सर, हो. संदर्भासह स्पष्टीकरण कसे लिहावे. तर पहा, आधी कवी, कविता, अभंगाचा संदर्भ एका ओळीत द्या. किती मार्काचा प्रश्न येतो मला चॅटबॉक्सच्या माध्यमातून जरा सांगा शिक्षकांनी. किती मार्काचा प्रश्न येतो संदर्भासह स्पष्टीकरण बोर्डाला, सर 3 मार्क. CBSE ला 3 मार्काचा प्रश्न येतो. पहा, तर आधी कविता, कवी, अभंगाचा संदर्भ एका ओळीत द्या. दिलेल्या ओळींचा मुख्य आशय जो आहे तो साध्या शब्दांमध्ये सांगा, व्यक्त करा. ओळीत व्यक्त झालेली भावना किंवा विचार स्पष्ट करा. शक्य असल्यास महत्वाचे शब्द, प्रतिमा थोडक्यात समजावून सांगा विद्यार्थ्यांना. भाषा सोपी, नेमकी आणि मुद्देसूद ठेवा. बघा 5 मुद्दे मी सांगितले. कविता, कविता, कवी, अभंगाचा संदर्भ, दिलेल्या ओळींचा मुख्य आशय साध्या शब्दात द्या. ओळीत व्यक्त झालेली भावना वा विचार स्पष्ट करा. शक्य असल्यास महत्वाचे शब्द, प्रतिमा थोडक्यात समजावून सांगा. भाषा नेमकी, सोपी व मुद्देसूद ठेवा. तर आता पहा, हा दिसतंय का सर्वांना? हो सर. नामा म्हणी मेघा जैसा विनवितो चातक तैसा. जरा वाचा बघू अंजली मॅडम, संदर्भ मी काय लिहिलाय आणि कसा लिहिलाय. येस सर. संदर्भ: परमेश्वर कृपेची याचना करताना संत नामदेव अंकिला मी दास तुझा या अभंगातून विठ्ठलाची विनवणी करीत आहे. हो, पहा पहा मी संदर्भ कसा दिलाय. डायरेक्ट मी संत नामदेव यांचं नाव लिहिलेलं नाही किंवा कवितेचं नाव लिहिलेलं नाही. मी काय केलंय, संदर्भ पहिला घेतलाय बघा. परमेश्वर कृपेची याचना करताना हा संदर्भ आहे. संत नामदेव अंकिला मी दास तुझा या अभंगातून विठ्ठलाची विनवणी करत आहे. संदर्भ आहे तर मी संदर्भ पहिला ठेवलेला आहे. अग्रगण्य संदर्भ आहे. परमेश्वर कृपेची याचना करताना मग कवीचं नाव आहे, मग तुमच्या कवितेचं नाव आहे आणि त्यातून काय सांगत आहेत बाबा, विठ्ठलाची विनवणी करत आहे. पहा स्पष्टीकरण, जरा वाचा स्पष्टीकरण काय लिहिलंय. येस सर. संत नामदेव म्हणतात की चातक पक्षी फक्त ढगातून पडणारे पाणी पिऊन जगतो, म्हणून तो ढगाची विनवणी करतो. त्याचप्रमाणे संत नामदेव विठ्ठलाची कृपा मिळावी म्हणून त्याची भक्तिभावाने विनवणी करीत आहेत. टू द पॉइंट लिहा. व्हेरी गुड. टू द पॉइंट लिहायचंय की चातक पक्षी फक्त ढगातून पडणारे पाणी पिऊन जगतो, म्हणून तो ढगाची विनवणी करतो पाण्यासाठी. त्याचप्रमाणे संत नामदेव विठ्ठलाची कृपा मिळावी म्हणून त्याची भक्तिभावाने विनवणी करीत आहेत. आणि तेच वरती लिहिलंय की नामा म्हणी मेघा जैसा विनवितो चातक तैसा. काव्य विशेष काय आहे तर या ओळींमध्ये मेघ हा मी काव्य विशेष लिहिलाय वैशिष्ट्य. या ओळींमध्ये मेघ, चातक, विनविणे या शब्दांमुळे भक्तिभाव निर्माण झालेला आहे. पहा, मेघ आणि चातक यांचं साधर्म्य, त्यांच्या आपापसात असलेला दोघांचा असलेला संबंध आणि विनवणे या शब्दातील भक्तिभाव, उत्कट आकांक्षा, स्पॉन्टेनियस आकांक्षा जी आहे ती त्या चातकाला लागलेली आहे मेघाच्या पाण्याची, आणि नैसर्गिक प्रतीकांच्या साह्याने व्यक्त झालेले काव्यात्मक सौंदर्य जाणवतं. काव्यात्मक सौंदर्य इथे जाणवतं. नैसर्गिक प्रतीक कोणकोणती आहेत? 2 आहेत नैसर्गिक प्रतीक. कोणती 2 नैसर्गिक प्रतीक आहेत ह्या 2 ओळीमध्ये? नैसर्गिक प्रतीक कोणकोणती आलेली आहेत? एक आहे मेघ आणि दुसरा आहे चातक. ही दोन्ही नैसर्गिक प्रतीक आहेत, नॅचरल सिम्बॉल आहे. त्यांच्या साह्याने व्यक्त झालेले हे काव्यात्मक सौंदर्य जाणवतं. कसं वाटलं तुम्हाला हे उत्तर, संदर्भाचं स्पष्टीकरणाचं उत्तर? जरा चॅटबॉक्सच्या माध्यमातून मला सांगा. सर अतिशय योग्य. कारण तुम्ही सर्व शिक्षक कुशल आहात, कुशाग्र आहात, प्रवीण आहात, दक्ष आहात आणि पारंगत आहात. ही 5 विशेषणं मी तुम्हाला लावलेली आहेत.
मराठीचा शिक्षक साधा नसतो. आमच्या शांताबाई म्हणायच्या मराठीचा शिक्षक फार मोठा असतो. मी शांताबाईंचा विद्यार्थी. सांगा कसं वाटलं, जरा लिहा चॅट बॉक्स मध्ये. कसं लिहायचं? कोणी काही लिहिलंय का? येस सर. हा, काय लिहिताय? मोजक्या शब्दात योग्य उत्तर. समर्पक, हा अतिशय सुंदर, हा एकदम समर्पक, सुटसुटीत मुद्देसूद आहे. हा, हे अशा अप्रतिम. प्रकारचं उत्तर विद्यार्थ्यांसमोर ठेवा. येस. आता पुढे पहा. पुढे जाऊ मी? पुढे जाऊ? हो सर. हा, बघा आता पुढे. हे झालं. आता पहा पुढे. दिसतंय योगी सर्व काळ सुखदाता संत एकनाथ. दिसतंय का सर्वांना? हो सर. हा, सर पण ही पहा. पोएम नाहीये ना आपल्याला? ही आता पोएम नाहीये. आपण मी नाहीये. तिचं दिलेलं आहे. बर. मग मी पुढे जातो. येस पुढे सर. जाऊ? हो हा, हो. मी पुढे जातो. ती पोएम आपल्याला आता नाहीये, पण ते मी नाहीच. ते केलं होतं तेव्हा ते. 2 दिवस कवी नारायण सुर्वे. सुर्वे. कोणता आहे? 2 दिवस कवी नारायण सुर्वे. पहा, ह्यामध्ये भाव सौंदर्य, शब्द सौंदर्य, प्रतिमा सौंदर्य आणि ध्वनी सौंदर्य. यामध्ये काय दिलंय मॅडम, जरा वाचा अंजली मॅडम. भाव सौंदर्य Yes, काय sir. लिहिलेलं आहे? तर भाव सौंदर्यामध्ये आहे, दुःख व प्रतीक्षा 2 दिवस वाट पाहण्यात गेले. संघर्षातून शिकलेले जीवन दुःख पेलावे कसे. पहा भाव कसा आलाय. दुःख पण आहे आणि दुःखानंतर संघर्ष. प्रतीक्षा पण आहे, की 2 दिवस वाट पाहण्यात गेले. हे भाव सौंदर्य आहे. संघर्षातून शिकलेलं जीवन कसं असतं हे कवी नारायण सुर्वे यांनी मानलेलं आहे. सामाजिकतेचं भान आहे कविवर्य नारायण सुर्वे यांना. त्यांनी संघर्षातून शिकलेलं जीवन, की दुःख पेलावे कसे, या जगात पुन्हा जगावे कसे, हे मी या कवितेतून मी शिकलो असं ते म्हणतात. शब्द सौंदर्य काय आहे? तर साधे बोलीतील शब्द आहेत. अहो ते मास्तर होते हो. कवी नारायण सुर्वे काही जास्त शिकलेले होते. प्रायमरीला शिकवायचे. इयत्ता 1ली ते 4थी पर्यंत मुंबई महानगरपालिकेच्या शाळेमध्ये ते शिक्षक होते. आणि ती शाळा होती परळ विभागामध्ये, चिंचपोकळीला. आणि तिथेच ते राहायचे. आणि ते इयत्ता ते 4थी पर्यंत ते शिकवायचे, मास्तर होते. तर त्यांच्या कवितेमध्ये सर्व शब्द आहेत ते अगदी साधे आहेत. साधे बोलीतील शब्द आहेत. टोईवर उन्हाळी, थेट मांडणी, जिंदगी बरबाद झाली. ते म्हणतात जिंदगी बरबाद झाली. थेट मांडणी केलेली आहे त्यांनी. सरळ त्यांनी डायरेक्ट सांगून टाकलेले आहे की जिंदगी बरबाद झाली. प्रतिमा सौंदर्य काय आहे? तर दारिद्र्याची प्रतिमा आहे. भाकरीचा चंद्र शोधण्यात जिंदगी बरबाद झाली. भाकरीचा चंद्र ही दारिद्र्याची प्रतिमा आहे. भाकरीचा चंद्र केवढा असतो? चतकोर असतो ना, किंवा तो पूर्ण गोल असतो. एकच भाकरी जर कुणाला मिळाली तर तो काय श्रीमंत आहे का? पोटभर जीवन मिळालं का त्याला? नाही, तो दारिद्र्यात आहे. 18 दारिद्र्य आहे. कष्टाचे प्रतीक हात गहाण राहिले. अशा प्रकारचे शब्द आलेले आहेत. त्यामधून प्रतिमा साकारली गेलेली आहे. पुनरुक्तीतील लय आहे. 2 दिवस 2 दुःखात. पुनरुक्ती आहे, ही शब्दांची पुनरुक्ती आहे. त्यामुळे या कवितेमध्ये भाव, शब्द, प्रतिमा आणि ध्वनी यांच्या मार्फत सौंदर्य साकारलेलं आहे. कसं वाटलं तुम्हाला हे काव्य सौंदर्य? येस, चॅटबॉक्सच्या माध्यमातून मला जरा सांगा. तुमच्या प्रतिक्रिया मला जाणून घ्यायची इच्छा आहे. कोणीतरी लिहिलंय की गिरण गावातील कामगारांचे जीवन. हो, गिरण गावातील कामगारांचे जीवन त्यांनी मांडलेलं आहे. आता पहा, यावरती संदर्भासहित स्पष्टीकरण मी घेतलेलं आहे. शेकडो वेळा चंद्र आला, तारे फुलले, रात्र धुंद झाली, भाकरीचा चंद्र शोधण्यातच जिंदगी बरबाद झाली. सामान्य माणसाच्या जीवनाचे वास्तव चित्र रेखाटताना कवी नारायण सुर्वे यांनी 2 दिवस या कवितेत वरील पंक्ती लिहिल्या आहेत. पहा, मी पहिला संदर्भ घेतलाय. सामान्य माणसाच्या जीवनाचे वास्तव चित्र रेखाटताना, नंतर कवीचं नाव घेतलंय, नंतर कवितेचं नाव आहे. कवी म्हणतो की त्याने चंद्रासारखे चमचमते
शीतल प्रकाशाचे अनेक आनंदी दिवस पाहिले, तारे फुललेल्या व धुंद रात्री अनुभवल्या, पण उरलेले संपूर्ण आयुष्य पोटाची भूक भागवण्यात आणि गरिबीत उदरनिर्वाह करण्यातच गेले. या ओळीत चंद्र, तारे, रात्र या प्रतिमा आहे. पहा, चंद्र, तारे, रात्र या प्रतिमा आहेत. या प्रतिमाद्वारे स्वप्नील सौंदर्य आणि भाकरीचा चंद्र. पण प्रत्यक्ष आकाशात जाऊन काही चंद्र पाहिला नाही, प्रत्यक्ष आकाशात जाऊन आपण तारे पाहिले नाही. रात्र आपण अनुभवलेली आहे, पण ती रात्र कशी असते प्रत्यक्षात आपणास माहिती नाही. या सर्व प्रतिमा आहेत. या सर्व काय आहेत? नैसर्गिक प्रतिमा आहेत. आणि या प्रतिमांद्वारे स्वप्नील सौंदर्य शब्द मी प्रयुक्त केलाय. स्वप्नील सौंदर्य आणि भाकरीचा चंद्र या प्रतीकाद्वारे वास्तवातील जीवन संघर्षाचे प्रभावी काव्यात्मक दर्शन ते घडते. का नाही विद्यार्थ्याला 3 पैकी 3 मार्क मिळणार? अहो, मराठीमध्ये 100 पैकी 100 पहिला माझा नंबर, 100 पैकी 100 अंक मिळतात मुलांना, अनेक ठिकाणी मुलांना मिळतात. पहा, तर अशा प्रकारच्या भाषेचा प्रयोग करावा. ऍटलीस्ट जे मेधावी छात्र आहे, अत्यंत हुशार छात्र आहे, ते तरी अशा प्रकारचं उत्तर लिहू शकतात. त्यांच्यापर्यंत तरी हे पोचवा. बाकी जे एव्हरेज आहेत विद्यार्थी, त्यांना सरळ साध्या सोप्यामध्ये आपण उत्तर देतोच. कशी वाटलं तुम्हाला या संदर्भाचं स्पष्टीकरण? तुमच्या प्रतिक्रिया मला जाणून घ्यायच्या आहेत. तुम्ही सर्व कुशल, कुशाग्र, प्रवीण, दक्ष आणि पारंगत अध्यापक आहात. या 5ही शब्दांचे अर्थ विद्यार्थ्यांना सांगा. येस, कोणी काय लिहितंय हो सर, चॅट बॉक्सच्या माध्यमातून? लिहिते. छान. कोण काय 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 लिहितंय? अलंकारिक शब्दांचा प्रयोग हा खूप छान, सुंदर. हा सुंदर कविता मांडणी. हा, सुंदर. बालकवी म्हणतात, सुंदर शब्दावरून मला आठवलं बरं का अंजली मॅडम, बालकवी म्हणतात, सुंदरतेच्या सुमणावरचे तव चुंबुणी घ्यावे, चैतन्याच्या सोन कोवळ्या उन्हात हिंडावे, प्रीती सारिका रूप तियेचे ऐकावे काणी, वावे जग हे धुंदमणी आणि काव्य सुधा पाणी. बालकवींची कविता आहे, त्यात त्यांनी ते लिहिलंय. आता पुढे औषध आहे ना कविता, इंद्रसंतांची हो कविता सर, आहे ना. हो हो. हळुवार मनाच्या कवयित्री, अहो बेळगावला राहायच्या, तर बेळगावला राहाय इंद्रसंत. इंद्रसंतांची कविता आहे. त्यांच्या कवितेमध्ये पण पहा काय काय सौंदर्य घेतलंय, जरा वाचा बघू मॅडम, अंजली मॅडम. येस सर. भाव सौंदर्यामध्ये शौर्य व त्यागाचा भाव. आणि शब्द सौंदर्य वाचा. साधे प्रभावी शब्द, शौर्यगाथा, विजय, औक्षण. हा. प्रतिमा सौंदर्य. युद्धाचे जिवंत चित्र, हा. धूर, तोफा, ज्योती. आणि ध्वनी ध्वनी सौंदर्यामध्ये आहे गती व हा. नाद, घोंगावे, कल्लोळ, धडाडत्या. व धडाडत्या अशा शब्दांचा प्रयोग केलाय. पहा, भाव सौंदर्य. त्यांची कविता किती हळुवार मनाच्या कवयित्री होत्या त्या. नाही मुठीमध्ये द्रव्य, त्या सहज म्हणतात, नाही मुठीमध्ये द्रव्य, नाही शिरीमध्ये रक्त, काय करावे कळेना, नाही कष्टाचे सामर्थ्य. जीव ओवाळावा तरी जीव किती हा लहान, तुझ्या शौर्य गाते पुढे त्याची केवढीशी शान, त्याची केवढीशी शान. शेवटी त्या म्हणतात, अशा असंख्य ज्योतींची तुझ्या मागून राखण, अशा असंख्य ज्योतींची तुझ्या मागून राखण, दीन दुबळ्यांची असे तुला एकच औक्षण, दीन दुबळ्यांची असे तुला एकच औक्षण. पहा, भाव शौर्य व त्यागाचा भाव आहे. शब्द सौंदर्य साधे आहे, प्रभावी शब्द आहे. शौर्य गाथा, विजय, औक्षण अशा शब्दांचा त्यांनी समर्पक उपयोग केला आहे. प्रतिमा सौंदर्य, युद्धाचं जिवंत चित्र आपल्या डोळ्यासमोर उभं राहतं. धूर, तोफा, धूर होतोय, तोफा, ज्योती, हे सर्व चित्र आपल्या समोर येतं, प्रतिमा येतात. गती व नाद येतो शब्दांचा. घोंगावे, घोंगावे या शब्दामध्ये एक गती आहे, एक प्रकारचा नाद आहे. कल्लोळ, धडाडत्या, ह्या सर्व शब्दातून आपल्या समोर ते ध्वनी सौंदर्यही उभं राहतं. हे सर्व विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचवायचं आहे. आता ह्या संदर्भाचं स्पष्टीकरण काय दिलंय? तुझी विजयाची दौड डोळे भरून पाहावी, डोळ्यातील आसवांची ज्योत ज्योत पाजळावी. पहा, ज्योत ज्योत पाजळावी. इथे मी काय लिहिलेलं आहे?
जवानांचे औक्षण करताना मनात येणाऱ्या भावनांचे वर्णन करताना कवयित्री इंद्रासंत यांनी औक्षण या कवितेत वरील ओळी लिहिल्या आहेत. पहा, संदर्भ मी दिलाय. जवानांचे औक्षण करताना मनात येणाऱ्या भावनांचे वर्णन करताना हा तुमचा मुख्य संदर्भ आहे. अनेक जण गैरसमजूत गोड समजूत करून घेतात की काय संदर्भ म्हटलं म्हणजे अरे कवीचं नाव पहिलं आलं, कवितेचं नाव आलं. नाही, संदर्भ म्हणजे त्या कवितेचा जो काही भाव आहे तो संक्षिप्तरित्या मांडणे. तो जवानाचे औक्षण करताना मनात येणाऱ्या भावनांचे वर्णन करताना मग तो पुढे येणार. मग स्पष्टीकरण आहे. काय लिहिले स्पष्टीकरणात? युद्धभूमीतील बंदुका, तोफांना धैर्याने सामोरे जाणारा जवान, तो पराक्रमी आहे, जिद्दी आहे, तो नक्कीच विजयी होईल असा कवयित्रीला विश्वास आहे. त्याची विजयाकडे जाणारी वाट ती डोळे भरून पाहू इच्छिते आणि डोळ्यातील आसवांनाच ज्योती करते. पहा, डोळ्यातील आसवांनाच ती ज्योती करते आणि त्याचे औक्षण करते. डोळ्यातील आसवांना ज्योती करून त्या ज्योतीमार्फत ती त्याचे औक्षण करावे असे तिला वाटते. किती समर्पक कल्पना आहे बघा. कशी प्रतिमा ती आपल्या डोळ्यासमोर उभी राहते. ते प्रतिभा सौंदर्य आहे, ते तिथे मांडलं पाहिजे. या ओळीमध्ये डोळे भरून पाहणे, आसमानची ज्योत या शब्दांमुळे त्याग, भक्ती आणि करुण भावनेचे अत्यंत भावस्पर्शी काव्यात्मक सौंदर्य प्रकट होतं. बरोबर आहे? डोळे भरून पाहणे, आसमानची ज्योत करणे. कशाची ज्योत केलेली आहे? आसमानची ज्योत. इंग्रजीमध्ये बायरन हा ग्रेट कवी लिहितो, वन लाईन इज गिवन टू द पोएट बाय गॉड और बाय द नेचर, द रेस्ट ही हॅज टू डिस्कवर फॉर हिमसेल्फ. कवीला एक लाईन किंवा एक शब्द किंवा एक ओळ नैसर्गिक प्रतिभा देते आणि बाकीचं तो स्वतःहून आपल्या मनाच्या गाभाऱ्यातून उलगडतो. तो असतो कवी, तो असतो कवी. त्याप्रमाणे कवयित्री इंद्रासंत आहे की आसमानची ज्योत करून त्या ज्योतीमार्फत ते त्या जवानाचं औक्षण करत आहे. किती भावस्पर्शी प्रतिमा आहे ही विद्यार्थ्यांसमोर आपण मांडली पाहिजे, उलगडली पाहिजे. तरच मराठी शिकण्याचा अर्थ आहे, तरच आपण मराठी खऱ्या अर्थाने विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचवू शकतो. कसे वाटलं तुम्हाला हे? कसं वाटलं तुम्हाला? मला जरा सांगा. औक्षण कवितेबद्दल आपल्या काय क्रिया प्रतिक्रिया आहेत? आपण सर्व कुशल, कुशाग्र, प्रवीण, दक्ष, पारंगत अध्यापक, अध्यापिका सर्व येथे उपस्थित आहेत. मराठी पाऊल पडते पुढे ना. कोणी काय लिहिलंय का? सर, बॉर्डर चित्रपटातून प्रसंग खूप छान दाखविता येतो असं लिहिलंय. सैनिकाबद्दल मांडल्या पाहिजे. प्रत्येकाच्या भावना. हा, प्रत्येकाच्या भावना इथे आलेल्या आहेत. कवितेची Yes. मांडणीमध्ये सैनिकाची हृदयस्पर्शी औक्षण, हा, अप्रतिम सुव्यवस्थित मांडणी, येस. युद्धभूमी डोळ्यासमोर येते. युद्धभूमी डोळ्यासमोर येते. भावपूर्ण शब्द. आपलं बापटांनी लिहिलं होतं ना 1942 साली बापटांनी कविता लिहिली. कवी बापट माहित आहेत ना तुम्हाला? वसंत आपल्या कवी. रुईया कॉलेजला ते प्रोफेसर होते, इंग्रजीचे प्रोफेसर. रुईया कॉलेज माटुंग्याला आहे मुंबईला. ते इंग्रजीचे प्रोफेसर होते. त्यांनी लिहिलं, शिंग फुंकले रणी वाजतात चौघडे, स्वच्छ व्हा उठा उठा सैन्य चालले पुढे. काय अगदी भारदस्त लिहिलं होतं त्यांनी. शिंग फुंकले युद्धात त्या सर्व प्रतिमा आहेत. त्या सर्व प्रतिमा आपल्याला विद्यार्थ्यांसमोर त्याच भाषेमध्ये, त्याच कोजामध्ये मांडल्या पाहिजेत, आवेशामध्ये मांडता आल्या पाहिजेत. पहा, आता पुढे आहे रंग मजेचे रंग उद्याचे, अंजली कुलकर्णी यांची कविता. अंजली जाधव यांची नाही, अंजली कुलकर्णी यांची कविता आहे. रंग सर, मजेचे ही कविता नाहीये आपल्याला. नाहीये, ही कविता पण नाही आहे. पण नाहीये. बरोबर, ती मी पुढे जात आहे. हो, येस सर. हा हिरवगार झाडासारखं जॉर्ज सर, लुपिस. सर ही पण नाहीये. ती पण नाही ठेवली का? नाही, हा, आता सिलेबसमध्ये काढलेला नाही. आहेत ना मी सरसकट हो. बनवलं. स्वप्न करू साकार, आहे किशोर पाठक. आहे. हा, हो आहे. त्या 3 कविता काढलेल्या आहेत. योगी Yes, सर्व sir. काळ सुखदाता आणि ह्या 2 वरच्या कविता गेलेल्या आहेत. त्या दोन्ही कविता हिरवगार झाडासारखं आणि त्याच्या अगोदरची जी कविता होती ती पण कविता काढलेली आहे. त्या Yes, 3 sir. कविता नाही आहेत. आता पहा, स्वप्न करू साकार, किशोर पाठक यांची कविता आहे. हे नवकवी आहे, नवोदित कवी आहे.
त्यांच्या कवितेमध्ये काय आहे? स्वप्न करू साकार, जरा वाचा बघू मॅम. सर भावसौंदर्य, भावसौंदर्य वाचा. देशभक्ती, श्रम, हा एकी आणि उज्ज्वल भविष्याची आशा. हा. शब्दसौंदर्य, शब्दसौंदर्य, चैतन्य, उत्क्रांती, तेज, नवा अवतार, प्रेरणादायी शब्दयोजना. हा. प्रतिमा सौंदर्य, फुललेले शेत, यंत्र चालवणारे हात, एकीने उभे राष्ट्र, सजीव चित्रे. ध्वनी सौंदर्यात आहे ललकार, जय जयकार, घोषणात्मक ओजस्वी नाद. पहा, भावसौंदर्य, शब्द सौंदर्य, प्रतिमा सौंदर्य आणि ध्वनी सौंदर्य काय आलंय की या देशाच्या मातीवरती अमुचारे अधिकार, या देशाच्या मातीवरती अमुचारे अधिकार, नव्या पिढीचे नव्या युगाचे स्वप्न करू साकार. पहा, नव्या पिढीचे नव्या युगाचे स्वप्न करू साकार. आणि अट्टांटीस लिहिलेलं आहे नवीन पिढी आणि नवयुगाबद्दल. गतकाळाची होळी झाली, तर काळाची होळी झाली, धरा उद्याची उंच गुढी, पुराण तुमचे तुमच्या पाशी, ये उदयाला नवी पिढी. बरोबर. स्वर्गामध्ये इंद्र नांदतो, राहू केतूच्या मुखी शिरे, स्वर्गामध्ये इंद्र नांदतो, राहू केतूच्या मुखी शिरे, शेषपणेवर पृथ्वी लोटे, काय आहा बालकथाया, एकावरती एक कडी, पुराण तुमचे तुमच्या पाशी, ये उदयाला नवी पिढी. अशाच आशयाची सारगर्भित कविता आहे, प्रतिमा गर्भित कविता आहे किशोर पाठक यांची, स्वप्न करू साकार. की फुला मुलातून हसतो श्रावण, मातीचे हो मंगल तन्मन, चैतन्याचे फिरे सुदर्शन, शेतामधून पिकू मोती, धन हे अपरंपार, नव्या पिढीचे नव्या युगाचे स्वप्न करू साकार. पहा, देशभक्ती आहे, श्रम आहे, एकी आहे ऐक्य, आणि उज्ज्वल भविष्याची आशा आहे. उज्ज्वल भविष्याची आशा इथे आहे. चैतन्य आहे, चैतन्य सारखा शब्द आलेला आहे. कवीने अगदी सुंदर वर्णन केलेला आहे. चैतन्य शब्द या कवितेमध्ये आलेला आहे. उत्क्रांती शब्द आलेला आहे. कोणता शब्द आलेला आहे? उत्क्रांती आलेला आहे. तेज नवा अवतार, अशा प्रकारचे शब्द इथे आलेले आहेत की घराघरातून जन्म घेत असे तेज नवा अवतार. किती सुंदर लिहिलेला आहे कवीने. अशा प्रकारचे शब्द कवीने इथे वापरलेले आहेत की चैतन्याचे फिरे सुदर्शन. सुदर्शन जे श्रीकृष्णाच्या हातामध्ये असतं ते चैतन्यदायी असतं. चैतन्याचे फिरे सुदर्शन, फार सुंदर शब्दांची गुंफण कवीने केलेली आहे इथे. आणि फुललेले शेत आहे, ती प्रतिमा येते. शेत कसं भरलेलं असतं. यंत्र चालवणारे हात, एकीने उभे राष्ट्र, आपले राष्ट्र एकीने उभे आहे. सजीव चित्र उभी राहतात. ललकार, जय जयकार, घोषणात्मक ओजस्वी नाद आपल्या कर्णांना कानांना ऐकू येतो. ते ध्वनी सौंदर्य ह्या कवितेमध्ये दडलेलं आहे. कसं वाटलं तुम्हाला हे काव्य सौंदर्य? तुम्ही काही लिहित नाही, काही बोलत नाही, चाट बॉक्सच्या माध्यमातून तुम्हाला बोलायचं आहे. नाही सर, खूप छान लिहित आहेत, सगळे अगदी सक्रिय आहेत. आणि अहो, आपली भाषा आहे, मराठी भाषा आहे, ती आपण आत्मसात खूप केली छान पाहिजे. रिस्पॉन्स देत आहेत सगळे. हा. पहा, संदर्भ, या देशाच्या मातीवरती अमुचारे अधिकार, नव्या पिढीचे नव्या युगाचे स्वप्न करू साकार. भारत देशाच्या उज्ज्वल भविष्याचे स्वप्न सुंदरपणे रेखाटताना. पहा, मी संदर्भ घेतलाय भारत देशाच्या. हा संदर्भ ह्या कवितेतील कोणत्याही जरी ओळी आल्या त्या ओळींसाठी हा संदर्भ सेमच तुम्हाला लिहायचा आहे. हा संदर्भ लिहायचा आहे. बघा, काव्य विशेष पण तुमचं सेम राहू शकतं की या ओळीमध्ये मातीवरील अधिकार, किंवा या ओळींच्या तुम्ही लिहू शकता या कवितेमध्ये मातीवरील अधिकार, नव्या पिढीचे स्वप्न, या शब्दांमुळे देशभक्ती, आत्मविश्वास आणि भविष्यदर्शी काव्यात्मक सौंदर्य व्यक्त होतं. स्पष्टीकरणही दिलेलं आहे मी तिथे लिहिलेलं आहे. काय लिहिलंय स्पष्टीकरण, जरा वाचा बघू मॅडम. की कवीने भारताच्या उज्ज्वल भविष्याचे कवीने भारताच्या उज्ज्वल भविष्याचे स्वप्न सुंदररित्या मांडले आहे. भारत कृषी प्रधान देश असून शेतकरी हा या मातीचा खरा भूमिपुत्र आहे आणि कष्टातून तो धरतीला सुजलाम सुफलाम करतो. त्याच्या श्रमामुळेच कृषी संस्कृती फुलते आणि नव्या पिढीचे नव्या युगाचे स्वप्न साकार होते. हो, नव्या पिढीचे आणि नव्या युगाचे स्वप्न काय होते? साकार होते. कृषी संस्कृती फुलते त्यातून. आता आपण, कसं वाटलं तुम्हाला हे सर्व कविता, काव्य सौंदर्य कसं वाटलं सर? खूपच छान. कसं वाटलं सर्वांना? किंवा काव्य सौंदर्य असंच असतं
अजून काय लिहिताय? स्पष्टीकरण पण खूप छान लिहिले सर. हा, पहा. काव्य सौंदर्य में तुम्हाला मी एक बालकवीची कविता सांगतो. माझ्या 10,000च्या वरती कविता पाठ आहेत. मराठी, हिंदी, संस्कृत. बालकवींची एक कविता आहे, तोंडपाठ आहे माझी. सर्वच कविता त्यांच्या पाठ आहेत. हा कसं काव्य सौंदर्य आलेलं आहे. सर्वांना चॅटबॉक्सच्या माध्यमातून लिहायचं आहे. कोणकोणतं सौंदर्य त्यामध्ये आलेलं आहे. भाव आलाय, शब्द आलाय, अर्थ आलाय, की प्रतिमा आल्या, की ध्वनी. पहा कविता. संध्या रजनी कवितेत बालकवी लिहितात, संध्येच्या खिडकीत येऊनही हसरी तारा, हळूच पाहते कुणावतेही या कोणाला. पलीकडचा तो तेजोमय नव पडदा सारून, बघते हसते क्षणात लपते ही दुसरी कोण. लाजत लाजत असाच येईल सारा स्वर्गलोक, मुक्त बालिका जमतील गगनी आता नवलाख. प्रथम तारके पाच कीत व एक पुढे आली, ही दुसरी ही तिसरी आता कितीतरी भवताली. आली होती भरती आता समुद्राला, या लाटातून काय सांडल्या या मुक्तिकमाला. कल्पतरूंची फुले उडाली की वाऱ्यावरती, की आकाशाच्या गंगेला हे बुदबुद हे येते. नवटिकलांची चंद्रकला श्री गगन श्रीनेसे, स्वर्गाचे भांडार उघडले की रात्री सरसे. विश्वशिरावर टोप चढविला हिऱ्या माणकांचा, मंगल मंगल जिकडे तिकडे जय मांगल्याचा. उदयगिरीवर नवतेजाची शांत पताकाही, का गंगेच्या शुभ्र जलाचा जोतवरी येई. हे मेघांचे धून पडदे स्वच्छ कुणी केले, मंगल मंगल तेज चौकडे कुठणीवरे आले. अर्ध्या मिटल्या अर्ध्या उघड्या कसल्या नयनांनी, कुणाच बघती दिशाकडे ना मंद स्मित करुणी. पहा उदेला दिव्य गोला छे भलतेच काही, हा तारांचा सखा तयांना भेटाया येई. हा तारांचा सखा तयांना भेटाया येई. पहा सर्व सौंदर्य यामध्ये आलेलं आहे. भाव सौंदर्य आहे, शब्द सौंदर्य आहे, प्रतिमा सौंदर्य आहे, ध्वनी सौंदर्य आहे. अगदी सहज शिक्षकांनी कविता तालासुरात आरोह अवरोह यांचं भान राखून ती विद्यार्थ्यांपर्यंत प्रस्तुत केली पाहिजे, तरच ती कविता विद्यार्थ्याच्या मनावर रुजेल, चिरकाल रुजेल. अशा प्रकारे तिचं सादरीकरण होणं अत्यावश्यक आहे, आवश्यक आहे. कसं वाटलं तुम्हाला? खूपच छान सर. पाठांतर जबरदस्त. पाठांतर ते सहज होतं, इच्छा ते मार्ग असतं जे अगदी सहजच होऊन जातं. आता आपण थोडं द्वंद्व समासाकडे वळूया. लयबद्ध केले बघा, मी लयात्मक केलंय. द्वंद्व समास, इतरेतर द्वंद्व समास जो आपला आहे. हा, जेथे दोन शब्द समान मान. पहा, जेथे दोन शब्द समान मान, दोन्ही मिळून अर्थपूर्ण जा. लयबद्ध केलंय मी कवितेमध्ये. जेथे दोन शब्द समान मान, दोन्ही मिळून अर्थपूर्ण जाण. पहिला दुसरा स्वतंत्र राहे, कोण श्रेष्ठ नाही समभाव वाहे. राम लक्ष्मण आई वडील, काव्यमय आहे. राम लक्ष्मण आई वडील आणि व हेच जाणील. प्रश्न आला तर लक्षात ठेव. विद्यार्थ्याला सांगा लयबद्ध भाषेमध्ये, प्रश्न आला तर लक्षात ठेव, दोन्ही पदे समान उत्तर देव. देव म्हणजे लिह, दोन्ही पदे समान उत्तर दे. लयात्मक करा. अगदी विद्यार्थ्यांना लयात्मक गोडी लावा. नवाचार आहे हा, लयात्मक नवाचार आहे. मी तुमच्या समोर काव्य सौंदर्याचा नवाचार ठेवला. आता हा लयबद्ध नवाचार व्याकरणाचा मी तुमच्या समोर ठेवत आहे. नवाचार आणा शिक्षणामध्ये, अध्यापनामध्ये नवाचार आणला की रुचिकर होईल ते शिक्षक. त्यांना मराठी आपलीच आहे मातृभाषा, ती अजून जवळची वाटू लागेल. ते प्रेम करतील भाषेवरती, आणि भाषेवरती प्रेम करणं आवश्यक आहे. कसं वाटलं तुम्हाला हे? लिहा काहीतरी. लिहितायत ना? काहीतरी लिहितायत का नाही? सर्व कुशल, कुशाग्र, दक्ष, पारंगत आणि प्रवीण अध्यापक इथे आहेत. त्या शब्दांचे अर्थ विद्यार्थ्यांना सांगा, 5ही शब्दांचे, आणि विद्यार्थ्यांना हे शब्द तुम्ही जोडा, विशेषण म्हणून वापरा, आणि त्याचा अर्थही सांगा. म्हणजे चिरकाल ते शब्द लक्षात राहतील त्यांच्या. आणि हे काही समास मी दिलेले आहेत ते तुमच्याकडे तर आहेच आहे. राम लक्ष्मण, विठी दांडू, पाप पुण्य, बहीण भाऊ, आई वडील, स्त्री पुरुष वगैरे वगैरे. आता द्वंद्व समास वैकल्पिक मध्ये बघा काय केले. वैकल्पिक मध्ये लयबद्ध केलेला आहे पहा. जिथे एक किंवा दुसरे घडे, जिथे एक किंवा दुसरे घडे, किंवा किंवा अर्थ उघडे. सुख दुःख
जय पराजय जाण, सुख दुःख जय पराजय जाणं एका वेळी एकच हा पर्याय मान. सुख किंवा दुःख, दिवस किंवा रात्र, एका वेळी एकच हा पर्याय मान. दोन्ही शब्द समान तरी एकच अर्थ घ्यावा परी. दोन्ही शब्द समान तरी एकच अर्थ घ्यावा परी. तो आहे तुमचा वैकल्पिक द्वंद्व समास. लयबद्ध केलेला आहे, नवाचारामध्ये गुंपलंय मी. जसं काव्य सौंदर्य नवाचारामध्ये गुंपलं, तसं तुमची जो व्याकरण भाग आहे त्याला नवाचारामध्ये मी गुंपलेला आहे. ही उदाहरण आहेत. खरे खोटे, खरे किंवा खोटे, खरे किंवा खोटे यायला पाहिजे ते. खरे किंवा खोटे, 3 4, 3 किंवा 4, बरे किंवा वाईट, पास किंवा नापास वगैरे ते किंवा येणार आहे तिथे. आता पुढचा आहे समाहार द्वंद्व. जरा वाचा बघू मॅडम, लयबद्ध वाचा. अनेक मिळून एकच अर्थ, समूह बोध होई समर्थ. अनेक मिळून एकच अर्थ. कष्टाची बरी भाजी भाकरी आपण म्हणतो. कष्टाची बरी भाजी भाकरी, मीठ भाकर खावी, गोड गोड राहावे. अनेक मिळून एकच अर्थ, समूह बोध होई समर्थ. ते कसं अंतरून पांघरून ना, आपण म्हणतो अंतरून पांघरून. पान फूल फळ मिळून जाण, पान फूल वगैरे, पान फूल पाचोळा सर्व आलं त्यामध्ये. पान फूल फळ मिळून जाण, एकत्रित बागेचेच भान. सगळे धरून एक विचार, समाहार द्वंद्वाचा हा प्रकार. सगळे धरून एक विचार, समाहार द्वंद्वाचा हा प्रकार. सगळे धरा एकत्र आणि ते समाहार द्वंद्वामध्ये येतात. कशामध्ये येतात? समाहार द्वंद्वामध्ये येतात. बघा, लय जुळले का? नवाचार आहे, लईमध्ये नवाचार आहे का? हो सर. पहा, चहा पाणी व फराळाचे इतर पदार्थ, ही सगळी उदाहरणं तुमच्याकडे आहेत. भाजीपाला, मिरची, कोथंबीर यासारख्या इतर वस्तू. बरोबर आहे? भाजीपाला, मिरची, कोथंबीर. पहा, त्यावरून मला आठवलं, सावता माळ्यांचा तो अभंग आठवला. त्यामध्ये पहा किती सुंदर प्रतिमा सौंदर्य आहे. कांदा मुळा भाजी अवघी मिठाई माझी, कांदा मुळा भाजी अवघी मिठाई माझी, लसूण मिरच्या कोथंबरी झाला अवघा झाला माझा हरी, ऊस गाजर रताळू अवघा झाला से गोपाळू, मोठनाडा विहीर दोरी अवघी व्यापिली पंढरी, सावता म्हणी केला मळा विठ्ठला पायी गोविला गळा. अशा शब्दातून विद्यार्थ्यांसमोर कविता प्रस्तुत करा. का बरे त्यांना मराठीची गोडी लागणार नाही? अंतरून पांघरून, अंतरण्यासाठी पांघरण्यासाठी लागणाऱ्या वस्तू व इतर कपडे, शेतीवाडी. एकच मिनिट सर, मिलिंद सर, एक मिनिट. तुम्ही मगाशी द्वंद्व समास सांगितला, तिथे शेवटचं दिले होतं, दोन्ही शब्द समान तरी एकच अर्थ घ्यावा परी. ऑपोजिट वर येतो ना, तिथे विरुद्धार्थी शब्द येतो. इतर द्वंद्व मध्ये ना. येस सर. त्याच्यात वैकल्पिक द्वंद्व समास बघा, दोन्ही दोन्ही शब्द समान तरी एकच अर्थ घ्यावा परी. एक दोन्ही शब्द समान, सुख आणि दुःख हे दोन्ही भावना आहेत. हे दोन्ही भावना आहेत. बरोबर आहे? सुख आणि दुःख काय आहे? भावना आहेत. सुख किंवा दुःख, तुला काय पाहिजे? सुख किंवा दुःख, किंवा आलं तर एकच अर्थ घ्यावा पाहिजे. तुम्हाला जे पाहिजे ते घ्या. बरे वाईट, बरे अथवा वाईट, बरे घ्या अथवा वाईट घ्या, एकच अर्थ घ्यावा पाहिजे. त्याचा अर्थ एकच होतो, म्हणजे एखादी वस्तू घ्या. अशा अनुषंगाने मी तो जोडलाय. सुख दुःख, वर खाली. कारण तिथे ऑपोजिट वर येतो ना आपला विरुद्धार्थी. ऑपोजिट आलं, वर खाली, वर किंवा खाली. तू वर खाली करू नकोस, किंवा वर किंवा खाली जा, तर त्यापैकी एकच अर्थ घ्या. नाहीतर तू वर तरी जा, नाहीतर तू खाली तरी ये. अशा प्रकारे. काळा गोरा, काळा किंवा गोरा, अशा प्रमाणे एकच अर्थ घ्यावा पर्यंत. उलगडलं? येस. आता पुढे आहे अव्ययी भाव समास. अव्ययी भाव समास काय सांगतोय बघा, जरा वाचा बघू मॅडम. येस सर. उपसर्ग पुढे जे शब्द येईल पुढील शब्दावर अर्थ घेई. उपसर्ग पुढे जे शब्द येईल पुढील शब्दावर अर्थ घेई. पहिला उपसर्ग येतो. पहिला काय येतो? अनेक पुस्तकामध्ये दिलेला आहे, अव्ययी भाव समासामध्ये पहिला जो शब्द असतो तो अव्यय असतो. नाही, संपूर्ण शब्द हा अव्यय असतो. आमरण, आ हे उपसर्ग आहे. आ काय आहे? उपसर्ग. आणि आमरण हा संपूर्ण शब्द अव्यय आहे. हा संपूर्ण शब्द अव्यय आहे. उपसर्ग पुढे
जे शब्द येई पुढील शब्दावर अर्थ घेई. पूर्वपद उपसर्ग पहा. पूर्वपद उपसर्ग असते जाण. पूर्वपद काय आहे? पहिलं पद काय आहे शब्दाचं? उपसर्ग. क्रियास्थान दाखविणे काम. ते क्रियेचं स्थान दाखवतो आणि तो संपूर्ण शब्द मग अव्ययी भाव क्रिया विशेषण अव्यय बनतो. बरोबर आहे? प्रतिदिन, प्रतिमास, बरोबर, गावोगावी, क्षणोक्षणी, प्रतिदिन, यथाशक्ती, उपरांत. हे उपरांत मला कोणी विग्रह करून सांगेल का? का बरे उपरांत अव्ययी भाव समास आहे? लिहा बघू कोणीतरी पटकन चॅट बॉक्स मध्ये. उपरांत या शब्दाचा सामासिक विग्रह करा, समास विग्रह करा बघू. उपरांत पहा. प्रतिदिन, यथाशक्ती, उपरांत अव्ययी भाव ओळख तत्क्षणात. उपरांत का बरे अव्ययी भाव आहे? त्यामध्ये उपसर्ग काय आहे? उपरांत मध्ये उपसर्ग काय आहे? उपरांत मध्ये उपसर्ग काय आहे? येस, कोणी काय लिहिलंय का? अंजली मॅडम. उप. सगळ्यांनी उप असं लिहिलं. उपरांत मध्ये उप आहे, बरोबर आहे. पण त्या शब्दाचा सामासिक विग्रह कसा होईल? कसा विग्रह होईल? सामासिक विग्रह कसा होईल? उपरांत अव्ययी भाव समास कसा? उपरांत त्यानंतर. उपरांत भोजनोपरांत आपण म्हणतो ना. उपरांत त्यानंतर काय होईल? त्याचा विग्रह काय होईल? त्यानंतर, शेवटी. हा, त्यानंतर. लिहिले कोणी कोणी लिहिलंय तिथे त्यानंतर, शेवटी लिहिलंय अनेकांनी लिहिलंय. पूनम मॅडमने लिहिलंय. हा, लिहिलंय त्यांनी लिहिलंय. व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. छान छान. प्रतिदिन. सर्व शिक्षक कुशल आहेत, कुशाग्र आहेत, दक्ष आहेत, पारंगत आहेत, प्रवीण आहेत. बरोबर आहे? हा जन्म जन्मापासून हे तर उदाहरण तुमच्याकडे आहे. प्रतिवर्ष, दर वर्षाला, आमरण मरणापर्यंत, प्रत्येक घडीला, क्षणोक्षणी वगैरे वगैरे. ती सर्व उदाहरण तुमच्याजवळ आहेत आणि ही सर्व उदाहरण आहेत. आता पुढे द्विगु समास आहे. काय लिहिले बघा द्विगु समासाचं? संख्या पुढे जे शब्द येईल, संख्या पुढे जे शब्द येईल, समूहाचा अर्थ ते घेई. समूह येतो, समूह येतो, ग्रुप येतो. पूर्वपद संख्या असे जाण. पा. पूर्वपद संख्या असे जाण. उत्तरपद नाम समूह विधान. और उत्तरपद काय आहे? नाम आहे. काय आहे ते? नाम आहे. बरोबर आहे? पूर्वपद संख्या नवरात्र. नव संख्या आहे, रात्र हे नाम आहे. नाम, सर्वनाम, विशेषण, क्रियापद त्यातील ते नाम आहे. त्रिलोक पंचतत्व नवरात्र. पा. त्रिलोक पंचतत्व नवरात्र. द्विगु समास ओळखा नका भ्रांत. त्रिलोक पंचतत्व नवरात्र तुम्हाला जिथं दिसलं, हमखास तो द्विगु समास आहे. ओळखा द्विगु समास म्हणून, नका भ्रांत. तुम्हाला भ्रांत का पडले? का तुम्ही गोंधळून गेला ना? तो त्रिलोक पंचतत्व नवरात्र. द्विगु समास ओळखा नका भ्रांत. कसं वाटलं तुम्हाला हे सर्वांना? सांगा मला. 2 प्रकारचे नवाचार मी घेतले. काव्य सौंदर्याचे नवाचार घेतले, अशा पद्धतीने शिकवायचंय कविता, आणि समासावरती मी लयबद्ध केलेला आहे. त्याला लयात्मक नवाचार मी साधला इथे. तो लयात्मक नवाचार आहे. तो सौंदर्यात्मक नवाचार आपण पाहिला कविता शिकवताना. सौंदर्यात्मक नवाचाराचा आपण आस्वाद घेतला आणि व्याकरण शिकवताना आपण लयात्मक नवाचार पाहिला. 2 प्रकारचे नवाचार आज आपण हाताळलेले आहेत. ही उदाहरणं आहेत. 3 त्रिभुवन, 3 भुवनांचा समुदाय, पंचपाळे, 5 पाळ्यांचा समुदाय ना, अष्टाध्यायी, 8 अध्यायांचा समुदाय. बरोबर आहे? बघा जरा. येस सर. हा, सतसईचं काय येईल मला कोणी सांगेल का? सतसई. सतसई हिंदी कवी बिहारी यांनी सतसई लिहिली होती. सतसईचा काय द्विगु समास येईल? सतसई. सतसई. सतसई सांगेल का कोण मला? सांगा बघू पटपट. सतसई कसा विग्रह कराल सतसईचा? हा, 7 सरींचा समूह. सतसई. सतसई म्हणजे 700. 700 शाईंचा समूह. 700. त्यांनी 700 दोहे लिहिले, त्याला नाव दिलं सतसई बिहारी कवींनी.
सतसई 700 सहींचा समूह. त्याप्रमाणे द्वारका, हे द्वारकाचं कसं येईल? द्वारका, द्वारका, द्वारकाचा द्विगु समास कसा येईल? द्वारका. पहा, हा एक्सेप्शनल आहे. पहा, एक्सेप्शनल समास आहे हा. द्वारकामध्ये द्वार प्लस का. का म्हणजे नगर, द्वार म्हणजे द्वार म्हणजे द्वार, द्वार त्याचा अर्थ आहे नगर. का म्हणजे चार, का म्हणजे चार. चार. ज्या नगराला 4 द्वार आहे, ज्या नगराला 4 द्वार आहे, द्वारका, तो एक्सेप्शनल आहे. पण अशा प्रकारची उदाहरणं विद्यार्थ्यांना येणार नाही, पण शिक्षकांना माहिती असावी. सतसई, शतपावली म्हणतो आपण, शतपावली म्हणतो ना. काय Yes. आहे शतपावलीचा समास? शतपावली, 100 पावले. द्विगु समास. येस एनिवन? शतपावली. 100 पावले. हा, 100 पावलांचा समूह. आपण शतपावली करायला जातो ना सकाळी, जॉगिंग म्हणतो आम्ही आजकाल. काय म्हणतो त्याला? जॉगिंग शब्द म्हणतो. आपली मराठी कुठेतरी भरकट चाललेली आहे ना. आपण हे सर्व शब्द आज विसरून गेलोय तो ना. पहा, Morning अशा walk. प्रकारे ते आहे. हे मी तुम्हाला घेतलेलं आहे. ते कोणाच्या काही क्रिया प्रतिक्रिया काय आल्यात पहा. आपण 2 प्रकारचे नवाचार हाताळले अंजली मॅडम आपण आज. कवितेचं अध्यापन करताना सौंदर्यात्मक नवाचार आणि व्याकरणाचं अध्यापन करताना लयात्मक नवाचार आपण पाहिले. बरोबर? मंजुश्री Yes, मॅडमनी लिहिलंय 100 पावले म्हणून. हो, त्या लिहिलंय. येस येस. रेवती मॅडमने पण लिहिले. हो, लिहिलंय, त्यांनी पण लिहिलंय. वा वा, छान छान सर. प्रवीण सगळे कुशल, मानकर कुशाग्र, सरांनी प्रवीण, लिहिलंय. दक्ष, हो. पारंगत अध्यापक इथे आहेत. वा वा वा, फार सुंदर आहे. जयश्री मॅडम. चालेल. आता काही प्रश्न बिश्न काय, तुमच्या शंका काय असतील त्या? येस, काय कोणाला आहेत का प्रश्न शंका? विचारायचा असेल तर हा, कोणाला प्रश्न त्यांना माईक unmute अनम्यूट काय करू करा. शकता तुम्ही. मी सर्व तुमच्या समोर मांडलेलं आहे. मी तुम्हाला काहीही शिकवलेलं नाही. मी तुम्हाला शिकण्यास प्रवृत्त केलेलं आहे. मी तुम्हाला शिकण्यास प्रवृत्त केलेलं आहे, इन्स्पायर केलेलं आहे. तुम्ही ऑलरेडी शिक्षक आहात. आदर्श शिक्षक जो असतो तो परीक्षेपुरता नसतो, तो आयुष्यभरासाठी शिकवतो. तर हे सर्व जे शब्द आहेत त्या शब्दांची कोड करून ते विद्यार्थ्यांसमोर ठेवा. शिकवण्याचा ढंग बदलला की शिक्षणाचे अर्थही बदलतात. शिकवण्याचा जो आपला ढंग आहे, जी पद्धत आहे शिकवण्याची, ती बदला, त्यात नवाचार आणा. एकदा का शिकवण्याचा ढंग तुम्ही बदललात तर शिक्षणाचे अर्थ देखील बदलतील. विद्यार्थी त्या अध्ययन अध्यापन प्रणालीमध्ये सहभागी होईल. येस, काही प्रश्न आहेत का? नाही सर. नाही, आपली मराठी अभिजात भाषा आहे, सर्व सुज्ञ शिक्षक आहेत, एखादा तरी प्रश्न असावा. सगळ्यांचे डाऊट क्लिअर झालेत सर. डाऊट क्लिअर झाले? कोणी काही विचारत आहेत अतिशय का? सोप्या किती जण आहेत? एकूण पार्टिसिपेशन किती जण आहेत? किती पार्टिसिपेंट झालेले आहेत आपल्या महाराष्ट्रामध्ये? आपण म्हणतो मराठी लयाला गेलेली आहे. नाही हो, मराठी लयाला नाही गेलेली आहे. तिला आपल्याला पुढे नेली पाहिजे. सर 113. 113 लोक आहेत ना. 113 लोक. पहा, शिकवण्याची पद्धत ज्याला समजली, ज्याला उमजली, त्याला शिक्षणाचा आत्मा कळला. बरोबर आहे? येस सर. कुणालाच काही शंका कुशंका काहीच नाहीये. सगळेजण आहेत तिथे. मग तुम्ही पुढे प्रोसीड करा मॅडम. येस सर. हा, If प्रतिक्रिया anyone wants सर्वांनी to द्या बघू. speak, सर्वांनी प्रतिक्रिया लिहा तिथे. yeah, if anybody has any question, they can raise their hands. We can unmute. Anjali ma'am, you can invite participants for questions. We can unmute them. They can raise their hands. येस सर. No questions? Yeah, Eknath. नो सर. Eknath, बोलिए.
हॅलो. Yeah, yeah, you एकनाथ can. सर बोला. आजचा जो टॉपिक होता आपला त्याच्यामध्ये परीक्षेची तयारी याच्यावरती सरांचं काही असं मला म्हणजे सरांनी फक्त ग्रामर आणि याच्यावरती बोलले. ग्रामर पण सगळं घेतलं नाही, फक्त समाजवरती बोलले. बाकीच्या शब्दांच्या धाती, वाक्य रूपांतर, ह्या गोष्टी पण थोड्या यायला पाहिजे होतं. त्या आम्हाला थोडं त्याच्यातलं मार्गदर्शन मिळालं असतं, किंवा थोडक्यात उत्तराचे प्रश्न मुलांनी कशी लिहिणे अपेक्षित आहे, निबंधाचा प्रश्न कसा अपेक्षित आहे बोर्डामध्ये. हे असं वाटलं होतं की एकूणच सगळ्या प्रश्नपत्रिकेवरती सर बोलतील. काय म्हणतात मॅडम? अंजली मॅडम, सर काय म्हणाले? त्यांचं असं म्हणणं आहे की तुम्ही संदर्भाचं स्पष्टीकरण आणि समास घेतला, थोडक्यात हा. उत्तरे किंवा वाक्य रूपांतर, इतर जो भाग आहे आपला की हा, मुलांना तो घेऊया आपण पुढे कार्यसत्र घेणार आहोत. ते त्यांना कारण अपेक्षित आज होतं. आज समय नियोजन आहे ना, 1 तासाचाच आहे ना, 1 तासाचा आहे. पुढच्या वेळी आपण घेऊया. अंजली मॅडम, येस सर. पुढच्या वेळी आपण तो घेऊया. एकनाथ सर, तुम्ही ऐकताय का? ऐकू येतंय? हो, कारण 1च तास होता ना आज आपल्याला, एवढं शक्य त्यामुळे नाही ना आज आपल्याला तेवढाच भाग सगळं घेतलेला ग्रामर आहे. घेणं. पुढच्या वेळी आपण परत भेटूया 20-25 दिवसांनी. येस, पीपीटी जर आमच्या सोबत जर तुम्ही शेअर केली तर हा, पीपीटी शेअर करतील. हा, सलाम सर विल शेअर यू द पीपीटी. सलाम सर तुम्हाला पीपीटी शेअर करतील. ओके. हा, आणि परत आपण पुन्हा भेटूया, पुढचं कार्यक्षेत्र घेऊया. ओके. अजून काही? रंजिता हरकर. मला एक प्रश्न हा जी, विचारायचा विचारा ना. की रात्र दिवस जो समास रात्र दिवस प्रकार आहे सर, आपण म्हणतो की त्याचा विग्रह करत असताना म्हणतो की विग्रह करताना म्हणतो की आपण रात्र किंवा दिवस आणि रात्र आणि दिवस अशा दोन्ही प्रकारे येऊ शकते का सर? सांगतो मी तुम्ही. बघा, तुमचा प्रश्न तुम्ही मला सांगितलात ना, तर मी तुम्हाला एक उदाहरण देतो. माया. काय उदाहरण दिलं? माया. माया एका मुलीचं नाव पण आहे, आणि माया म्हणजे पैसा. बरोबर? बरोबर. माया कुठे गेली? माया घरामध्ये होती, ती कुठे गेली? तर माया बाहेर गेली, तर ती मुलगी माया. शब्दाचा संदर्भानुसार शब्दाचा अर्थ बदलला. माझ्याजवळ पुष्कळ माया आहे म्हणजे पैसा आहे. त्याप्रमाणे रात्र दिवस, रात्र किंवा दिवस आणि रात्र दिवस त्यांचे पण संदर्भ बदलतात. जसं वाक्य असेल त्या वाक्याच्या अनुषंगाने ते बदलतात. मग तिथे किंवा रात्र आणि दिवस किंवा रात्र किंवा दिवस होऊ शकतं. ज्याप्रमाणे आपण बोलतो मी रात्र दिवस काम करतोय, मी रात्रंदिवस काम करतोय. मग इथे काय होतं? रात्र आणि दिवस. इथे येणार रात्र आणि दिवस. बरोबर आहे? रात्र किंवा दिवस हे सामासिक शब्दांचा सर, फक्त सामासिक शब्दांचा तुम्ही तो किंवा लिहा, किंवा मध्ये ओके, ते सामासिक शब्दांचा विग्रह करून जर ओळखा म्हटलं तर सर किंवा लिहा. किंवा लिहा. ओके सर, तेच म्हटलं. शब्दाचा संदर्भ कळला तुम्हाला? मुलांना तो सांगायचा. सेंटेन्स नुसार नो प्रॉब्लेम सर, पण सामासिक शब्दांचा जर विग्रह ओळखा म्हटलं तर कन्फ्युजन त्याच्यामुळे. किंवा लिहा. ओके, चालतंय सर. थँक्यू सर. वैशाली वर्णिकर. Sandeep Chaudhary, you can ask. Sandeep Chaudhary, no. Vaishali Vanika, you can ask questions. Not there. Then Revati Gogre. Revati ma'am, your question please. हॅलो. बोला मॅडम. हा सर, मला एक प्रश्न विचारायचा होता की इयत्ता 10वीच्या विद्यार्थ्यांना आता कविताचं संदर्भासह स्पष्टीकरण करत असताना वैशिष्ट्य लिहिणं अपेक्षित आहे का, आणि जर लिहिलं नाही तर मार्क कट होतात का? हो. तुम्ही सीबीएसई बोर्डाने जे मॉडेल क्वेश्चन पेपर पाठवलाय तो पाहिला का?
आणि आन्सर की पण हो. दिलेली आहे. पाहिले ना, हो. त्यामध्ये बघा कंपल्सरी आहे. वैशिष्ट्य लिहिलेलं आहे. वैशिष्ट्य तिथे कंपल्सरी वैशिष्ट्य आहे. लिहिलेलं आहे. संदर्भाला पण 1 मार्क सपोज आहे. वैशिष्ट्य नाही लिहिलं तर मार्क देतात तो का दोन सर? 2 मार्क भेटतील. 2 मार्क. संदर्भाला 1 मार्क आहे. जसं पत्रामध्ये मार्काची विभागणी होते, त्या अनुषंगाने संदर्भाच्या स्पष्टीकरणामध्ये बी मार्काची विभागणी आहे. संदर्भ 1 मार्क, स्पष्टीकरण 1 मार्क आणि वैशिष्ट्य 1 मार्क. बरोबर ओके, आहे. थँक्यू आणि जर सर. वैशिष्ट्य लिहिलं नाही तर तो मार्क जातो. पण कदाचित काही वेळा मुलं परीक्षेमध्ये गोंधळतात आणि स्पष्टीकरणामध्ये वैशिष्ट्य पण लिहून जातात. मग तिथे त्यांना 3 पैकी 3 मार्क मिळतात. त्यांचा मार्क काटत नाही, वजा होत नाही. ओके. पण जर वैशिष्ट्य लिहिलंच नाही तर विद्यार्थ्याला 2 पैकीच मार्क भेटणार. आउट ऑफ 2 म्हणजे त्याला 1 मार्क किंवा 2 पैकी 2 भेटते. पण ते वैशिष्ट्य लिहिणं अपेक्षित आहे. आणि मी जी तुम्हाला इथं वैशिष्ट्य दिलेली आहे की तुम्ही कोणत्याही त्या कवितेतून येणाऱ्या कोणत्याही ओळींसाठी तुम्ही लिहू शकता, ती समर्पक आहे. नेक्स्ट संदीप चौधरी. हॅलो, हा नमस्कार सर. नमस्कार. खूप छान मार्गदर्शन करताय, त्याबद्दल धन्यवाद आणि आभार सर. माझा एक प्रश्न होता की जे हा. संदर्भासहित स्पष्टीकरण कवितेच्या ओळींचं दिलं जातं, त्याच्यामध्ये काही वेळा असं येतं की रसग्रहण करा किंवा काही वेळा नाही, ते रसग्रहण स्पष्टीकरण नाही. ते स्टेट बोर्डला आहे. हो, ते स्टेट बोर्डला आहे. असं. हा हा हा, ते स्टेट म्हणजे बोर्डला मग आहे. आता पुस्तक संदर्भात ऐका ना, पुस्तक आपण अक्षर भारती वापरतो. महाराष्ट्र राज्य मंडळाचं पुस्तक आहे. तर स्टेट बोर्डचा अभ्यास करणारे जे विद्यार्थी आहेत त्यांना रसग्रहणात्मक प्रश्न आहेत. हा. आपल्याला संदर्भासहित स्पष्टीकरण आहे. तो स्वाध्याय आपण पाहू शकतो. हो, म्हणजे आपण मग नाही घेतो. सीबीएसईच्या अनुषंगाने जातो. फक्त ते प्रकरण किंवा ती कविता आपण शिकवतो. ओके सर. हो, म्हणजे सर संदर्भ, स्पष्टीकरण आणि काव्यविशेष या 3 भागामध्येच ते उत्तर हो, लिहायला संदर्भ, हवं स्पष्टीकरण थोडक्यात. आणि काव्यविशेष या 3 भागामध्ये त्याची विभागणी करायची. ओके संदीप सर, सर, सीबीएसईच्या धन्यवाद. वेबसाईटवर आहे बघा, आपला क्वेश्चन पेपर हा. आणि हा, आन्सर पण ते कसे सगळं आहे. लिहायचे हा. त्यांची मांडणी पूर्ण हो दिलेली आहे. एकदा तुम्ही बघा. हा. हा, हो सर, धन्यवाद. मी म्यूट आहे का? और है संदीप संदीप हॅलो. यस हॅलो. हा हा सर, सर, बोला. नमस्ते सर. हा सर, नमस्ते. तर खूप छान तुम्ही एक्सप्लेनेशन दिलं. खूप सुंदर असं तुमचं मार्गदर्शन मिळालं सर. एक प्रश्न होता, तो म्हणजे आपल्याला केस बेस्ड क्वेश्चन जे आहेत, केस स्टडी, जसे सायन्स, हा, सोशल केस स्टडी. सायन्सला विचारले जातात, हा, त्यामध्ये आहे. असे आपल्याला व्याकरणमध्ये विचारले नाही, जातात. व्याकरणमध्ये नाहीये. तुम्ही सीबीएसईचं मॉडेल क्वेश्चन मग पेपर पहा. त्यामध्ये केस बेस्ड प्रश्न मुलांना मराठीसाठी नाहीये, हिंदीमध्ये आहेत. हिंदीमध्ये ॲझर्शन ओके. रिझनिंग आहे, पण मराठी आणि संस्कृतमध्ये हा, नाहीये. केस बेस्ड क्वेश्चन नाहीत आपल्याला. केस पण सर नाही सर, काही वेळा स्वमत काय आहे. होतं, संदीप सर, स्वमत आहे. स्वमत हा, ते आहे. स्वमत स्वमत त्यामध्ये आहे आहे. ते पाठामध्ये. स्वमत तिथे आहे. ते हा, वेगळे प्रश्न आहेत. स्वमतावरती प्रश्न स्वमत आहे. आहे. हा, हा, हो, स्वमत जो येतो तो थोडक्यात उत्तरमध्ये येतो सर. माझा स्वमत प्रश्न काय होता म्हणजे तुम्हाला, की हा, जो शब्दांच्या जातीमध्ये काही वेळा विचारला जातो प्रश्न, किंवा समासमध्ये व्याख्या विचारली जाते आणि त्या व्याख्येनुसार म्हणजेच त्यांना काही वेळा व्याख्या सुद्धा हे करावी लागते. मग तो हा, मग केस ती बेस्ड व्याख्या जी आहे स्टडीशी रिलेट होतो की तो नाही? जो प्रश्न आहे तुमच्या केस स्टडीवर नाही हा, आहे. तो व्याकरणिक संकल्पनेवर हा, आधारित आहे. तो व्याकरणिक संकल्पनेवर ओके. आधारित प्रश्न आहे. बर. आणि सर शब्दांच्या जातीमध्ये काय विचारला जातो, की पूर्ण 4 सेंटेन्स वाक्य दिली जातात आणि त्यातनं हा, पुन्हा एक ऑड मॅन आउट असतं, ऑड मॅन आवर्स. बरोबर? तो केस हा, स्टडीचे मग प्रश्न नाहीयेत. ते केस स्टडीचे मग प्रश्न नाहीयेत. ते बहुविकल्पात्मक आहेत, पर्यायी प्रश्न आहेत. पण ऑब्जेक्टिव्ह केस टाईप प्रश्न बेस्ड आहेत. मध्ये, हो, पण केस केस स्टडी बेस्ड म्हणजे मध्ये सुद्धा केस स्टडीमध्ये तुमचं काय हा येणार? ॲझर्शन येणार, रिझनिंग ए येणार, ए हा, हायपोथेसिस येणार, येस निष्कर्ष निघणार. अशा प्रकारचे ते सब्जेक्टिव्ह प्रश्न असतात, दीर्घोत्तरी असतात. येस. ऑब्जेक्टिव्ह प्रश्न कधीही केस स्टडीमध्ये नसतात. ऑब्जेक्टिव्ह जे प्रश्न नाही नाही, असतात 1 मार्काचे, ते केस स्टडीमध्ये नसतात. दीर्घोत्तरी प्रश्न तर केस स्टडीमध्ये येतात. नाही सर, संदीप सर, विधान विधान शब्दांच्या ए विधान जातीवर. बी. हॅलो हा, संदीप सर, शब्दांच्या जाती आहेत ना, विकारी, अविकारी, त्यातले हा. 3
हा. सेम असतात. एक वेगळं जे असतं Yes. ते निवडायचं असतं. मग आपण शब्दांच्या बरोबर. जाती शिकवल्यात म्हणून ते केस स्टडीवर येणारच नाही. नाही एक्झाम्पल असतात शब्दांच्या हा जातीमध्ये. विधान ए बरोबर विधान बी बरोबर हो चूक हो, अशा त्याच्यात पद्धतीचा एक डेफिनेशन प्रश्न. दिलेले असतात. हा मग हा जो प्रश्न येतो हा हा रिलेट होतो केस स्टडीशी. सेंटेन्स नाही 1 नाही सेंटेन्स 2 नाही दिलेले ना असतात. सर, त्याच्यामध्ये नाही ना, उदाहरण नाही दिलेलं असतं नाही नाही किंवा त्याची हा डेफिनेशन दिलेली असते. ती डेप्युटेशन दिलेली असते. हा, तो केस स्टडी व्याख्या मध्ये दिलेली येतच असते नाही. ना, केस स्टडी प्रश्न ओके. पूर्णपणे न्यूट्रल असतो. वेगळाच येतो. न्यूट्रल असतो तो प्रश्न. पूर्णपणे तो न्यूट्रल असतो आणि तो ओके दीर्घोत्तरी ओके असतो. ओके ओके सर, हा चालेल सर, पूर्णपणे धन्यवाद सर, व्याकरणावर थँक्यू. आधारित असतो. व्याकरणावर आधारित. येस, अजून Okay, Sandeep has gone. Then Sahaji. नमस्कार सर. नमस्कार नमस्कार सर. सर अतिशय सुंदर आपण विवेचन केलं प्रत्येक कवितेचं असू द्या किंवा व्याकरणामध्ये. परंतु मला एक गोष्टीची शंका आहे ते म्हणजे अव्ययी भाव समास. हा त्याच्यामध्ये सपोज आपण यथाशक्ती उदाहरण घेतलं हा तर त्याच्यामधलं पहिलं पद कोणतं? यथा यथाशक्ती यथासंभव यथाशक्ती यथासंभव. यथा हे पहिलं पद पूर्वपद आणि ते उपसर्ग आहे. ते काय आहे? उपसर्ग. यथाशक्ती शक्तीप्रमाणे यथासंभव. बरोबर आहे. हा हा म्हणजे जे उपसर्ग आहे ते पहिलं पद. पहिलं हा पूर्वपद उपसर्ग आहे. पण काही पुस्तकामध्ये लिहिलंय की पूर्वपद अव्यय आहे. ते चुकीचं आहे. संपूर्ण शब्दच हा अव्यय असतो. पूर्वपद हे उपसर्ग आहे. हा बरोबर आहे. मग उपसर्ग हा जो शब्द आहे तो अव्ययाचंच काम करतो ना. नाही, उपसर्ग अव्ययाचं काम करतच उदाहरण नाही. आता पहा आमरण आमरण अव्यय यथाशक्ती. म्हणजे कसं असतं? अचानक पाऊस पडला तर नाही अचानक हे नाही अव्यय झालं, क्रियाविशेषण. तो आपण पूर्ण कसं शब्दांश वेळेला नसतो. अव्यय हा शब्दांश नसतो. त्याला अर्थ असतो. त्याला काहीतरी अर्थ असतो. त्याला अर्थ असतो. तो बरोबर पूर्ण यथाशक्तीमध्ये येणार. शब्दाला हा. जुळून येणार. मग यथाशक्ती हा शब्द पूर्ण अव्यय होणार. नाही बरोबर, हो बरोबर आहे. पण ज्यावेळेला आपण शब्दाची फोड करतो, विग्रह करतो यथाशक्ती, तर त्याच्या शक्तीप्रमाणे शक्तीप्रमाणे. असा विग्रह झाला तर प्रमाणे हा शब्द बदलत नाही. मग अव्यय हे बदलत नसतं ना. अव्यय हे बदलत नाही. यथाशक्ती शब्द बदलतच नाही. यथाशक्ती शब्द यशात नक्षित राहतो. पण हा आपण वाक्य त्याचा विग्रह केला समासामध्ये. अव्यय तो अव्यय शिकवताना यथाशक्तीच राहतो. यथाशक्तीचा यथा असं काही होत नाही. आपण इथे सामासिक विग्रह करतोय. त्यामध्ये त्याचा विग्रह करताना त्याचा अर्थ होतो शक्तीप्रमाणे. त्याचा अर्थ होतो शक्तीप्रमाणे. येस 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 सर. अव्यय आणि समास हे दोन्ही वेगवेगळ्या संकल्पना आहेत. दोन्ही वेगवेगळ्या व्याकरणिक संकल्पना आहेत. Suvarna Patel. Suvarna, Miss Suvarna, you can ask. Or Sapna Diore. Sapna, yeah, Sapna, please ask your question. Thank you, sir. Thank you for to make me unmute to me. Namaste, Milind sir. Can I start, sir? नमस्ते. Yes. हा येस येस. बोला. नमस्ते मिलिंद सर, नमस्ते अंजली मॅडम. मी नमस्ते खूपच सपना आभारी मॅम. आहे की तुम्ही मला चान्स दिला विचारण्याचा. सर, मी सपना देवरे जाधव फ्रॉम धुळे. सर, माझा प्रश्न होता की मागील वर्षी मराठीचा जो पेपर आलेला होता तो पूर्ण एकच सेट होता विद्यार्थ्यांना. तर यावर्षी त्यांना तसा एबीसी सेट राहील की पुन्हा एकाच सेटमध्ये त्यांना तेच क्वेश्चन सॉल्व्ह नाही, करायचे? मराठीचं जे आहे प्रादेशिक रिजनल भाषा म्हणून जे आहे मराठीचा एकच पेपर येईल. अजूनपर्यंत बोर्ड 3 प्रश्नपत्र पाठवणार आहे. याबद्दल बोर्डाने तशा प्रकारचं काही परिपत्रक दिलेलं नाही. जसं हिंदीमध्ये आहे तशा प्रकारचं परिपत्रक आलेलं नाहीये. त्यामुळे अजूनपर्यंत अद्यापपर्यंत तरी एकच प्रश्नपत्र राहणार आहे. ए सेटच आहे. एकच सेट आहे. ओके. आणि विद्यार्थ्यांनी जेव्हा ते समास किंवा अव्यय यांचे उत्तर लिहिण्यावेळेस त्याचं एक्झाम्पल पण सोबत लिहायचंय का, की फक्त उत्तर लिहिलं तरी चालतील? काय कळलं नाही मला. काय बोललात तुम्ही? सर, जर एखाद्या प्रश्नाचं उत्तर
उभयनामी अव्यय किंवा तत्पुरुष समास आहे असं त्याचं उत्तर आहे. तर त्याच्यासोबत त्याचा एक्झाम्पल जे दिलेलं आहे तेही नाही, लिहायचं आहे. जसा प्रश्न विचारलाय ना तसं उत्तर लिहायचंय अचूक, जसा निर्देश मॅडम दिलेला आहे. प्रश्नामध्ये दिलेलं असतं. प्रश्नामध्ये हो. दिलेलं असतं ते प्रश्नामध्ये ते लिहा, दिलेलं असतं उदाहरण लिहा त्याप्रमाणे किंवा नका करायचं लिहू असतं. म्हणून. तेवढंच उभयनामी लिहायचं असतं. अव्यय ओळखा किंवा क्रियाविशेषण अव्यय ओळखा असं आलं तर मग फक्त तेवढाच शब्द लिहायचा असतो आपल्याला तेवढंच वाक्यातून. लिहायचं. ओके ओके ठीक आहे चालेल. थँक्यू सर. थँक्यू मॅम. Or Poonam ji, please ask your question. येस, थँक्यू सो मच सर. मिलिंद सर, मागच्या वेळेस जे वाक्प्रचारांवर आधारित आपण जे सेशन घेतलं होतं ते सुद्धा अप्रतिम होतं. त्यामुळे बऱ्याचशा गोष्टी आम्हाला शिकायला मिळाल्या आणि आजचं जे सेशन तुम्ही घेतलं त्याच्यामुळे खूप सारे जे डाऊट्स होते ते सुद्धा खूप छानपणे क्लिअर झाले. मला फक्त एक विनंती करायची होती तुम्हा सगळ्यांना. आपल्याला सगळ्यांना माहिती की मराठी भाषेचे रिसोर्सेस जे आहेत ते खूप कमी आपल्याला उपलब्ध असतात. सीबीएसईच्या वेबसाईटवर म्हणजे आता पेपर्स वगैरे सॅम्पल पेपर्स आपल्याला मिळतात. पण जितके इतर भाषांचे मिळतात तसे मराठी भाषेचे फारसे उपलब्ध होत नाही. तर जर सीबीएसईद्वारे जर असं काही आपल्याला मटेरियल, स्टडी मटेरियल म्हणजे सॅम्पल पेपर्स असे ॲम्पल नंबर ऑफ जर मिळाले तर विद्यार्थ्यांच्या दृष्टिकोनातून आणि शिक्षकांच्या दृष्टिकोनातून खरोखरच खूप उपयुक्त ठरतील. बरोबर आहे, तुमचं म्हणणं बरोबर आहे. पण एक गोष्ट आहे सांगू शकतो की सीबीएसईनी मराठीची जी सिलेबस आहे, पाठ्यक्रम जो आहे, करिक्युलम जो आहे, अभ्यासक्रम जो आहे तो काही स्वतः परिचालित केलेला नाही, स्वतः घेतलेला नाही. त्यांनी काय केलेलं आहे, त्यांनी प्रत्येक राज्याचं, जसं महाराष्ट्रात मराठी, पंजाबमध्ये पंजाबी, आसाममध्ये आसामी, बंगालमध्ये बंगाली, त्या स्टेट बोर्डची जी पुस्तकं आहेत ती त्यांनी उचललेली आहे आणि ती ग्राह्य धरून त्यांनी ते बनवलेलं आहे. आणि प्रत्येक भाषेमध्ये त्यांनी, हिंदीमध्ये पण त्यांनी सुद्धा सीबीएसईने एकच मॉडेल क्वेश्चन पेपर दिलेला आहे, एकच आन्सर की आलेली आहे, तसंच एकच प्रश्नपत्र आलेलं आहे बोर्डाकडून. पण आपण एक करू शकतो, सर्व शिक्षक मिळून प्रश्नपत्र बनवू शकतो आणि इथे ग्रुप जो आपला आहे, एक्स्ट्रा माइलचा जो ग्रुप आहे त्यावरती टाकू शकतो. मग एकमेका सहाय्य करू अवघे धरू सुपंथ होऊ शकतं. आपण एकमेकांची मदत करू शकतो की आज कोणी पूनम मॅडमनी बनवला, आज कोणी अर्चना मॅडमनी बनवला, आज कोणी अंजली मॅडमनी बनवला, तो तिथे प्रश्नपत्र आपण टाकू शकतो. थेंबे थेंबे तळे साचे असं होऊ शकतं. पण बोर्डाकडून एकच प्रश्नपत्र येते. नक्कीच सर. आणि सर मला अजून एक विनंती करायची होती. ज्याप्रमाणे तुम्ही वाक्प्रचारांचं सेशन घेतलं किंवा आजचं जे सेशन घेतलं त्याप्रमाणे सीबीएसईद्वारे अजून असे काही तुमचे सेशन जर आम्हाला मिळाले तर खरोखर खूप माझे व्हॉट एव्हर द सेशन, जो माझे काही जे सेशन येतील ते एक्स्ट्रा माइल तर्फेच येतील. डॉक्टर सलाम सर तेच आयोजित करतील. नक्की. धन्यवाद सर. WhatsApp group number I have posted in the group. येस सर. थँक्यू सो मच. येस. You can note and send a request. येस सर. शुअर. Thank you, Poonam ma'am. And next is Suvarna Patel. Sir, so many people are asking your extra mile number, so they wanted to join in the WhatsApp. Yeah, I have already posted, sir. So you posted, na? Yeah. Suvarna Patel nahi Archana Vijay Kumar. हॅलो. Yes. हॅलो. मी ऑडिबल आहे का सर? Yeah. हो मॅडम. नमस्कार सर. खूप छान सेशन होतं. मी आता ते रिपीट करून तुमचा वेळ घेणार नाही. यापूर्वीचं मी सेशन नव्हतं अटेंड केलं, आजच केलं. अप्रतिम होतं. माझा एक छोटासा क्वेश्चन आहे. जे आन्सर की आपल्याला येते ना मार्किंग स्कीम बोर्ड कडून, ती बरेच मुलं म्हणजे आम्ही शिक्षक सांगतो तसं आणि मुलं स्वतःही ते यूज करतात. तर काही वेळेला काय होतं, वाक्य पूर्ण लिहा असं आपल्या क्वेश्चन पेपरमध्ये असतं, पण आन्सर की मध्ये ते शब्दात असतं. जसं रिकाम्या जागा, तिथे लिहिलंय भरून पूर्ण वाक्य लिहा, पण दिशाभूल होते. नाही, ती आन्सर की जी आलेली आहे, मॉडेल क्वेश्चन आन्सर की आलेली आहे, ती फक्त शिक्षकांसाठी आलेली आहे. ती शिक्षकांच्या अंडरस्टँडिंग साठी आलेली आहे. पण शिक्षकांचं कर्तव्य आहे की त्यांनी विद्यार्थ्यांना पूर्ण शब्दामध्ये, पूर्ण वाक्यामध्ये उत्तर लिहिण्यास भाग पाडायचं आहे, प्रवृत्त करायचं आहे. आणि सीबीएसईला देर इज नो मॉडरेटर सिस्टम, देर इज नो एनी मॉडरेटर सिस्टम. तो मॉडरेटर असं काही कोणी नसतं तिथे. तर ते पूर्ण वाक्यात उत्तर लिहायला शिक्षकांनी मुलांना प्रवृत्त करायचं आहे. ती फक्त आपल्या अंडरस्टँडिंग साठी आलेली आहे.
आन्सर नाही. की ठीक शिक्षकांच्या आहे सर, आन्सरसाठी बरोबर आहे ते. हा फक्त मला हा. एवढंच म्हणायचं होतं, आम्ही शिक्षक हा. तसंच शिकवतो, पण तरी सुद्धा कधीतरी जे मुलं रेफर करत असतील ना, त्यांच्या मनात अशी हा. शंका असते की मॅम तुम्ही सांगा हा. की ते सांगत नाही. हा म्हणून आपण एखादी आन्सर की मुलांना देऊ तर शकतो. आपण एक correction मॉडेल झालं तर आन्सर बरं की होईल. म्हणून आपण शिक्षकांनी एक मॉडेल आन्सर की बनवावी आणि ती विद्यार्थ्यांना द्यावी, प्रस्तुत करावी, असं करू शकतो. ठीक आहे. ओके, थँक्यू. थँक्यू मॅडम, थँक्यू. अंजलि मैम यस वाइंड सर. अप कीजिए, येस सर. टाइम हो गया. ओके सर. या वेबिनारच्या यशस्वी आयोजनाच्या शेवटी मी अंजली जाधव आपणा सर्वांच्या वतीने मनपूर्वक आभार मानते. तसेच आजच्या वेबिनारसाठी अत्यंत अभ्यासपूर्ण, प्रेरणादायी व परीक्षाभिमुख मार्गदर्शन केल्याबद्दल माननीय वक्ते आदरणीय श्री मिलिंद जाधव सर यांचे मी विशेष आभार मानते. त्यांच्या सखोल विषय ज्ञानाचा सगळ्यांना निश्चितच फायदा होईल. एक्स्ट्रा माइल एज्युकेशन अँड ट्रेनिंग टीमचे फाउंडर व CEO आदरणीय डॉक्टर अब्दुल सलाम सर यांचेही मी मनापासून आभार मानते. त्यांच्या दूरदृष्टीपूर्ण नेतृत्वामुळे व शैक्षणिक बांधिलकीमुळे असे दर्जेदार व उपयुक्त वेबिनार आयोजित करणे शक्य झाले. तसेच एक्स्ट्रा माइल एज्युकेशन अँड ट्रेनिंगचे ट्रेजर आदरणीय श्री बिजू एस पिलाई सर यांचेही मी मनपूर्वक आभार मानते. त्यांच्या प्रेरणादायी उपस्थितीमुळे या वेबिनारचे महत्त्व अधिक वाढले. या वेबिनारच्या यशस्वी आयोजनासाठी परिश्रम घेतलेल्या एक्स्ट्रा माइल एज्युकेशन अँड ट्रेनिंग टीममधील सर्व सदस्यांचे व तांत्रिक सहाय्यकांचेही मी मनपूर्वक आभार मानते. ज्ञान वाटताना शैक्षणिक नाती जुळली, विचारांना दिशा मिळाली. आपल्या सहभागामुळेच ही संध्याकाळ अर्थपूर्ण झाली. याच शब्दात मी माझे आभार प्रदर्शन संपविते. धन्यवाद. फारच सुंदर, सुंदर, सुंदर मॅडम.